Hi everyone. আজি আমাৰ লগত এতিয়া মোৰ next যোন বহি আছে তেওঁৰ হয়তো কোনো introduction দৰকাৰ নাই, but still I would like to take the chances and would like to introduce him. Basically would like to describe him. Well, he is the managing director of MMS Advisory Private Limited, chief functionary of Trend MMS, a very well-known socio-cultural trust of Northeastern region involved in the promotion of cultural heritage of Northeast India. Trend MMS have organized some iconic events such as Northeast Festival, Rongali, Hongkong Movement, etc. He was working in public financial institutions like Northeastern Development Finance Corporation Limited. He also worked in infrastructure project advisory, namely infrastructure leasing and financial services in senior positions across the country for more than 16 years and before becoming an entrepreneur. Well, this is a brief introduction of what he is in actual, but still, sir, we would again like to thank you for giving us the opportunity to interview in person. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on this video day. I would like to wish you a very happy video. Please, happy to wish you too, sir. Well, basically, I'm start to research on sir. आपने तो basically गुवाहाटी थे, so Shibohagor basically बहुत नहीं है गुवाहाटी. Like, do you feel the like hustle in here, or you like the serenity in Sibsagar and Hungary? Actually, I'm based in Guwahati, but I settle all over the country. I stay around 10 days in a month in Delhi, and I settle in all 6 days. No, Guwahati can do anything. But I'm born in Sibsagar. This place is wonderful. I'm so proud of it. Sibsagar, I love the beautiful ambience of Sibsagar, the river, the pool. I used to play football and jump in the river. And everyone knows here, each and everyone knows. And our family is very well known in Sibsagar. So we get a lot of love and respect here. And I have a lot of young friends, a lot of my age friends. And we grew up together, so we tally, we connect to each other well. So I love Sibsagar for two reasons. One is the river, the people, and the entire ambience. I love Sibsagar. But my workplace is Guwahati. My life is Guwahati. I have got thousands of friends in Guwahati. So both ways, I love Sibsagar and Guwahati together. But Sibsagar is a place I have just come to Bihu or Puja or any. I never miss a chance to come to Sibsagar. Whenever there is an occasion, Guwahati ho, Puja ho, So it's basically a juggling situation between Guwahati, Sibsagar, right? আমি এতিয়া তো দেখিছোঁ আপোনাৰ লোকৰ ফেমিলিত বিৰাট সত্ৰৰ এটা পৰিৱেশ আছে ইয়াত দপা ধনীৰে এতিয়া যদি আপোনালোকে শুনা পাইছেই চাগে চ' আপুনি নিজৰ চাইল্ডহুডৰ ডিজৰ বিষয়ে মই এজিউম কৰিছোঁ যে বহুত মেমৰিজ আছে ইয়াত থকা আপুনি ডাঙৰ দীঘল হোৱা ত' আপোনাৰ চাইল্ডহুড ডিজৰ বিষয়ে কিবা এটা জনাব হয় মই একচুৱেলি মই বৰ ভাগ্যৱান মানুহ মই জন্ম হৈছোঁ ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত লীলা মহন্ত প্ৰাক্তন সত্ৰ মহাসভাৰ সভাপতি মোৰ মা ডক্টৰ নিৰুপমা মহন্ত শংকৰদেৱ মা এজন সাহিত্যিক নৃত্য প্ৰতিযোগী দেউতাও নৃত্য শিকাইছিল চ' মই সৰুৰে পৰা আমি শিৱসাগৰ কংকুৰ খাটৰ জন্ম হৈছোঁ চ' আমি নাম কীৰ্তন কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ বৰগীত গাওঁ কৃষ্ণ নাচিছিলোঁ ইয়াৰ ৰাস হয় খুব ডাঙৰকৈ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে কৃষ্ণ নাচিছিলোঁ আহি পেলাই মোজ কৰাই পেলাই আমি কৃষ্ণ নাচিছিলোঁ চ' সৰুৰে পৰা আমি কৃষ্ণ হয় ইয়াতে খুব ডাঙৰকৈ ৰাস হয় 15,000 মানুহ ইয়াতে কোঁৱৰপুৰৰ ৰাস ইয়াতে আমি নাচিছিলোঁ আৰু ইয়াতে মই খুব খেলিছিলোঁ একচুৱেলি মই ক্ৰিকেট খেলিছিলোঁ মই বিভিন্ন পিছতো খেলোঁ মই এতিয়া চাম মই ইউনিভাৰ্চিটি কলেজতে খেলিছিলোঁ তাৰপিছত মই ফুটবলো খেলিছিলোঁ ফুটবল খেলি পেলাই টেঙা বল খেলিছিলোঁ ফুটবল আছিলে টেঙা বল খেলিছিলোঁ টেঙা বল খেলি ক্ৰিকেট আছিলে ফুটবল খেলি ডাইৰেক্ট নদীত জঁপিয়াই দিছিলোঁ আমাৰতো চবেই সাঁতুৰিব জানে সাঁতুৰিব মানে খুব চাইণ্টিফিকেল নাজানে আমাৰ টিপিকেল গাঁৱৰ ষ্টাইলত সাঁতুৰিব শিকিছিলে চ' আমি সাঁতুৰি নামি আমি ডাইৰেক্ট নদীত জঁপিয়াইছিলোঁ সেইটো জীৱনত এটা ডাঙৰ কথা আৰু ইয়াত চাৰিওপিনে আমাৰ বিভিন্ন ইয়াত বগৰী গছ আছে বেল গছ আছে ৰবাব টেঙা জামু বিভিন্ন গছত গৈ পেলাই আমি গছ সমঠি মাৰি আমি গছ জামু লোৱাৰ যিবোৰ মুঠ জলৰ সাংঘাতিক আছিল মাছ বহুত বৰশী বাইছিলোঁ আমাৰ বহুত পানী আছে বহুত ৱাটাৰ বডিজ আছে চ' মাছ মাৰি পেলাই আমি মাগুৰ মাছটা ধৰিলে মনত বিৰাট ফূৰ্তি লাগে আজি মাগুৰ মাছ ডাঙৰ মাগুৰ মাছ আমাৰ কাৰণে লাগে ৱৰ্ল্ড কাপ উইনিং ক্ৰিকেট মেচ চ' মাগুৰ মাছ হেৰি কৰা আছিলে চ' সেইটো আমি প্লাছ মই আগতে মোক খেলিবলৈ লৈ গৈছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মই ভালকৈ খেলিছিলোঁ খুব ফাষ্ট বলিং কৰিব পাৰিছিলোঁ বা বেটিং কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু ইয়াক খেলিবলৈ মই
অসমৰ বিভিন্ন জেগা অসমৰ যোৰহাট ডিব্ৰুগড়লৈকে মই গৈছিলোঁ আগতে আমি হায়াৰ কৰিলে ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যোজনা মন নাযায় ক্ৰিকেট মই মেক্সিমাম সময় ক্ৰিকেটত গৈছে খেলাত ধূলা বহুতে কমকৈ পঢ়িছিলোঁ মই ক্লাছ 10লৈকে মই শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়িছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়ি ক্লাছ 10লৈকে পঢ়িলোঁ তাৰপিছত মই কটন কলেজত ইয়াতে এই মই কিন্তু ক্লাছ 10ত শিৱসাগৰ কানেক্ট নাইকিয়া হ'ল ক্লাছ 10লৈকে মই ইয়াতে আছিলোঁ তাৰপিছত মই কটন কলেজত মই 2 বছৰ থাকিলোঁ 2 বছৰ কটন কলেজত থাকোঁতে মেক্সিমাম শিৱসাগৰত আছিল কাৰণ মই মানে কটন কলেজত পাত্তা পোৱা নাছিলোঁ নহ'লে ইয়াৰ গৈছোঁ তাতে শিৱসাগৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত কটন কলেজত in was Don Bosco and other things was in and we are from Shivago. অলপমান inferiority complex আছিল আৰু মই used to get as মই ডিবেটিং কৰিছিলোঁ হয়তো আমাৰ ঘৰখনে ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ ডাঙৰ দাদা IPS অফিচাৰ 1989 বেটছৰ ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত এতিয়া ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল পুলিচ তেওঁ জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰী গভৰ্ণমেণ্ট আছে তেওঁ নিজে খুব ভাল ডিবেটৰ আছিলে ভাল তাৰ্কিক আছিলে ডাইৰেক্টৰ আছিলে নলিনপাল মহন্ত মোৰ দাদা অসমৰ এজন টপ ইণ্টেলেকচুৱেল ইউনিভাৰ্চিটি UC ডক্টৰ সমাজজ্যোতি মহন্ত শিৱসাগৰ কমাৰ্চ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল সমাজজ্যোতি আমাৰ গোটেইকেইটা ডিবেটিং খুব কৰিছিলোঁ মই কিন্তু এক্সটেল বৰ্ড স্পেচিয়েল বেছি ভাল আছিল আমাৰ ইয়াত পদ্মনাথ চলিয়া জ্যোতিষ গগৈ জিকিছিলোঁ চ' ডিবেটিঙত মোৰ ননীহঁতেও কৰিছিল আমাৰ ঘৰত মানে মোৰ দেউতাই সৰুৰে পৰা মই হয়তো এই যে আপুনি মোক কথা কোৱাৰ স্কিল দেখিছে এই স্কিলটো এইকাৰণে আহিছে আমি সৰুতেই ডিবেটিং কৰিছোঁ প্ৰথম ডিবেটিং কৰোঁতে কথা কোৱাৰ ষ্টেজ ফ্ৰাইটটো নাইকিয়া হৈছে ডাঙৰ ষ্টেজত মই হয়তো পি চিদাম্বৰৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ বা মনমোহন সিঙৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ বা বিভিন্ন জেগাত ভাৰতৰ টপ পলিটিকেল বছবোৰ কৰিছোঁ কাৰণ মই হয়তো ষ্টেজ ফ্ৰাইটটো সৰুতে আমাৰ নাইকিয়া হৈছিলে কাৰণ আমি সৰুৰে পৰা ডিবেটিং কৰিছোঁ ডিবেটিঙতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু মই ভাবোঁ যে মোৰ কি হয় এক্সটেম্পৰ স্পীচ এক্সটেম্পৰ স্পীচত মানে পটককৈ এটা টপিক টপিক কিবা কৰোঁ বা টিভি মই যিটো ৱেডিং মুভমেণ্ট আছিলে তেতিয়া দূৰদৰ্শনৰ ক'ব হৈছিলে মই এতিয়া মই টিভি দূৰদৰ্শনৰ ক'ব দিছিলোঁ দূৰদৰ্শনৰ বিষয়ে আমি কৈছিলোঁ চ' সেই এক্সটেম্পৰ স্পীচ কওঁতে কথাটো ভাবোঁতে কথাখিনি জুকিয়াই কওঁতে যিখিনি সেইটো মেনেজমেণ্টৰ কথা কাৰণ এটা টপিক বিজনেছ টপিকেই হওক বা কালচাৰ টপিকেই হওক কম সময়তে কথাখিনি জুকিয়াই কোৱাৰ ক্ষমতাটো সেই সৰুতে মই মা দেউতাই যিটো শিকাইছিলোঁ ডিবেটিং এক্সটেম্পৰ স্পীচ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ কৰ্পৰেট কৰাটো খুব দৰকাৰ যাতে জুকিয়াই কথা কোৱাৰ এটা ক্ষমতা সেইটো আমি পাইছিলোঁ শিৱসাগৰত মই সেইটো পাইছিলোঁ তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ কটন কলেজ থাকোঁতে মই কিন্তু ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছোঁ ইয়াতে টিউশ্যন লৈছোঁ ইয়াত মনটো ইয়াত কাৰণ লগৰবোৰ ইয়াত আহি পেলাই মই মেক্সিমাম ইয়াতে তাৰপিছত মই ডিজাইন কৰিলোঁ মেকানিকেল তাৰপিছত মই MBA কৰিলোঁ তাৰপিছত MBA ফাইনেন্সিয়েল তাৰপিছত মই যেতিয়া নেটফ্লিক্স জইন তেতিয়ালৈকে মই পঢ়া শুনা কৰা নাছিলোঁ সঁচাকৈ ক'ব গ'লে মই মানে সেই পঢ়া পৰীক্ষালৈকে মই খুব খেলা ধূলা নাটক কৰিছিলোঁ সেইবোৰ বেছি সময় বনাইছিলোঁ কিন্তু মই চাকৰি লাইফত মই চেঞ্জ হ'লোঁ চাকৰি লাইফত মই খুব কাম কৰোঁ মই নেটফ্লিক্স কাম কৰিছিলোঁ প্ৰথম মই ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱৰ কাম কৰিছিলোঁ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱ অসমৰ এজন বৰেণ্য অৰ্থনীতিবিদ মোৰ সৌভাগ্য মই সদায় আকৌ কৈছোঁ মই বিৰাট সৌভাগ্যৱান ব্যক্তি মই জন্ম হৈছিলোঁ এজন অতুলনীয় মহিয়সী মহিলা সমগ্ৰ অসমতে যেনে ডক্টৰ মহন্ত আৰু মোৰ যিজন প্ৰথম মেণ্টৰ আছিলে সেইজন অসমৰ সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অৰ্থনীতিবিদ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱে লণ্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সত পাছ কৰিছিলে পাছ কৰি তেওঁ এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ ডিৰেক্টৰ আছিলে ADB ডিৰেক্টৰ আছিলে মেনিলা আৰু তাৰপিছত তেওঁ গ্ল'বেল ট্ৰাষ্ট বেংকটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে হি ইজ এন আইকনিক মেন মানে person who has influenced me a lot. I will try to, because I am speaking to my young MBA people, they should understand what I am trying to say. The first person I got introduced in my professional work was Dr. Jahob Konwar. A person, economy, he went abroad and he is known all over the world as a person of reputed economics credentials. So he came back, he became chairman of Netfi. Dr. Moonmi Boruah was Netfi. It is not a technical chairman. He came out of মই যেতিয়া সৰুতে মেনেজমেণ্ট ট্ৰেইনিং জইন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ সান্নিধ্য মই আগৰ পৰাই মানে মই যিহেতু খুব এগ্ৰেছিভ কাম চাম কৰিব পাৰোঁ চ' অতি সোনকালে মই তাতে গ্ৰ' কৰোঁ ডক্টৰ জয়ন্ত মাধৱে মোক নৰ্থ ইষ্টত যাব দিছিলে বিভিন্ন অঞ্চলত কাম কৰিব দিছিলে তেতিয়া মই সেই মেঘালয় গৈছিলোঁ মিজোৰাম মণিপুৰ 8খন ৰাজ্য কৰিছিলোঁ 7খন আছিলে ছিকিম আছিলে
তাৰপিছত মই লগ পালোঁ MK শৰ্মা নামৰ এজন ব্যক্তি তেখেতৰ খুব টেলেণ্টেড অসমীয়া এজন ইঞ্জিনিয়াৰ তেখেতে মোক খুব প্ৰমোট কৰিছিলে তেখেতে ঢুকালে MK শৰ্মা খুব এজন টেলেণ্টেড অভিযন্তা আছিল JP শইকীয়া প্ৰথমজন অসমীয়া ষ্টেট বেংকৰ চিফ জেনেৰেল মেনেজাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া তেখেতে এইবোৰ চব CMD আছিল নেটফ্লি CMD তেখেতে মোক মানে তেখেতে মোক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিটো মই প্ৰথম ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিছিলোঁ ড্ৰাফ্ট কৰিছিলোঁ যিটো প্ৰথম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচিটো আছিলে সেই পলিচি 2003 চনত আমি ড্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি একদম সৰু ল'ৰা ড্ৰাফটিং কৰিছিলোঁ কৰোঁতে তেখেতে মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ ভাৰত চৰকাৰৰ DIPP ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি য'ত এই পলিচিটো বনায় তেতিয়া মই ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি ভাৰতৰ টপ মিনিষ্টাৰক মই প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিছোঁ অন বিহাফ অফ নেটফ্লি আই প্ৰেজেণ্টেড দ্য ষ্টৰি অফ নৰ্থ ইষ্ট এণ্ড নেটফ্লি তেতিয়া মই নৰ্থ ইষ্টৰ লগত মোৰ কানেক্টটো আহি গৈছে মই তেতিয়া গম পালোঁ মোৰ জীৱনটো মই আই ৱান্ট টু ৱৰ্ক টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইষ্ট বিকজ মই মেঘালয়ত গৈছোঁ মিজোৰামত গৈছোঁ আমি প্ৰগ্ৰেছবোৰ দেখিছোঁ বা এট দ্য ছেইম টাইম ডিছএডভান্টেজবোৰ দেখিছোঁ সেইকাৰণে মোৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লিংকটো হ'ল তো নেটফ্লিত কাম কৰোঁতে মই এইখিনি পালোঁ বা যিটো দিল্লীৰ লগত লিংক কৰিছোঁ তেতিয়া আৰম্ভ হ'ল ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰী হৈছিলে বিভিন্ন মিনিষ্ট্ৰীত প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰিলোঁ কৰিবলৈ আমি থাকিলোঁ থকাৰ পিছত প্ৰেগনেঞ্চি হ'ল মই খুব আই ৱাজ ইন আ মুড টু ৱৰ্ক বিকজ আই কেন ৱৰ্ক ভেৰি হাৰ্ড মই প্ৰায় 16-18 ঘণ্টা এনেকৈ কাম কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি আগতে খেলা ধূলা কৰাৰ কাৰণে লাভ হ'ল মই কিন্তু পঢ়া নাছিলোঁ মোৰ ৰিজাল্টবোৰ মোৰ লেভেলৰ ইণ্টেলেকচুৱেল ব্ৰিলিয়েঞ্চৰ কাৰণে মই ষ্টেণ্ড কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱা লেভেল নাছিলোঁ কাৰণ মই হয়তো সেইটো সময়ত নপঢ়ি অকল খেলিয়ে থাকিলোঁ কিন্তু সেইটো সময়ত মই যিটো এনাৰ্জি পালোঁ বা বেকগ্ৰাউণ্ড পালোঁ সেইটো মই কৰ্পৰেট লাইফত বিৰাট সুবিধা হ'ল মানে কৰ্পৰেট লাইফত মই বিৰাট কাম কৰিব পাৰোঁ মই কৰ্পৰেট লাইফত খেলা ধূলা চব বাদ দিলোঁ মোৰ বেলেগ কোনো টেনশ্যন চিন্তা মানে মানুহৰ যে ফ'কাছটো ডিফ'কাছটো তেনেকুৱা নাছিলে মই একদম ফ'কাছ আছিলোঁ যে মই কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ আই ৱান্ট টু ৱৰ্ক হাৰ্ড মই শিকিছিলোঁ প্ৰজেক্ট এতিয়া কম্পিউটাৰ এক্সেল চিট কেনেকৈ বনায় প্ৰজেক্ট আমি DPA বনাইছিলোঁ যেতিয়া মই তেতিয়া নেটফ্লিত থাকোঁতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল হস্পিটেল প্ৰজেক্টটো কনচেপচুৱেলাইজ মানে গ্ৰ'থটো কৰাইছিলোঁ নেমকেয়াৰ যিটো হস্পিটেল আপোনালোকে দেখিছে গোটেই প্ৰজেক্টটো মই দিছিলোঁ কৰা তাৰ লেণ্ডৰ DPA বনোৱা লেণ্ডটো কনভাৰ্ট কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাগি মেলি সেটাপ কৰি মই কৰিছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত যিখন শংকৰদেৱ হস্পিটেল মই কৰিছিলোঁ কমপ্লিটলি মই মানুহকেইজন যেন আহিছিলে তেনে কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাছিলে কিন্তু আমি লাগি মেলি কাৰণ সেইটো সময়ত বাই টাইম আই হেভ ডেভেলপ এন ৰেপুটেশ্যন ইন নেটফ্লি আৰু মানুহবোৰে মোক বিশ্বাস কৰা আৰম্ভ কৰিলে চ' মোৰ বলত মই কৰিছিলোঁ কিছুমান ফেইলো মাৰিছিলোঁ দেই দেয়াৰ চাম ফেইলাৰ ষ্টৰিজ অলছ সেই সময়ত কেইবাটাও ফেইলো হৈছিলে আমি কিছুমান মেডিকেল চায়েন্সত ভাল খুব এটা বেয়া হ'ল চ' বিভিন্ন প্ৰজেক্ট কিছুমানত মই ফেইলো মাৰিছিলোঁ ছাকচেছ ৰেট বুলি ক'লে 60-40 বা 70-30 71 ছাকচেছ হৈছিলে 31 ফেইল হৈছিলে কিন্তু মই জোৰজবস্তি প্ৰজেক্ট কিছুমান লাগিছিলোঁ তেতিয়া মোক কিন্তু সহযোগিতা কৰিছিলে বাকীবোৰে চ' কিন্তু প্ৰজেক্টবোৰ আমি সেইটো প্ৰজেক্ট আমি কিছুমান আন্তঃপ্ৰনাৰ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আন্তঃপ্ৰনাৰ মানে কিছুমান মানে নতুন মানুহৰ কোনো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই তেতিয়া আমি তেওঁলোকক সৃষ্টি কৰিছিলোঁ মোৰ মনত আছে এতিয়া উডলেণ্ড নামৰ যদি তুমি যোৱা গুৱাহাটীৰ পৰা শ্বিলঙলৈ ৰাস্তাত যিটো থাকে উডলেণ্ড সেইখন মাজৰ যিখন সেইখন আমি কৰা আমি তাৰ মানুহটো মটিভেট কৰি কৰিছিলোঁ মিজোৰামত কৰিছিলোঁ বিভিন্ন হস্পিটেল বহুত প্ৰজেক্ট আমি কৰিলোঁ লখিমপুৰত কৰিছিলোঁ এজন চাংকা কৰিলোঁ আমি ডেকা লগক আমি মটিভেট কৰি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বনাইছিলোঁ সেইটো সময়ত মই সেইখিনি খুব এনজয় কৰিছিলোঁ মই তেতিয়া দেখিলোঁ মই নেক্সট লেভেললৈ যাব লাগে দেন আই জইন ILFS যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টত এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলে ILFS ইণ্ডিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কোম্পানী তাহাঁতৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং ভাৰত চৰকাৰ আছিলে কিন্তু তাহাঁতৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং এক্সিছ বেংকৰ আছিলে এক্সিছ বেংক এণ্ড বহুত ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন শ্বেয়াৰ হোল্ডিং আছে ইজ এ প্ৰাইভেট কাইণ্ড অফ কোম্পানী বাট ইট এ গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেক অলছ' চ' আই জইন দেয়াৰ এণ্ড ইন 2006 তাতে মোৰ জীৱনটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ILFS থাকোঁতে মই এজন মানুহ লগ পালোঁ তেওঁৰ নাম DK মিত্তল 1970 চনৰ IASৰ টপাৰ আছিলে সেই মানুহটোৱে মানে মোক প্ৰথম আহিবলৈ কৈছে যে তই তুমি ত্ৰিপুৰা যাওঁ ত্ৰিপুৰা মই হামকো পাৱাৰ প্ৰজেক্ট লগা নাই মইতো জিন্দগীত পাৱাৰ কোনো বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ আই ৱাজ ইন প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স মাই স্কিল ইজ প্ৰজেক্ট ফাইনেন্স মই প্ৰজেক্টটো বনাব পাৰোঁ DPAটো ফাইনেন্সটো কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰে বা কেনেকৈ ফাইনেন্সিয়েল মডেলিং কৰিব পাৰোঁ আৰু এই IR বা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ৰিস্ক ইভালুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বা প্ৰজেক্টটো কেনেকৈ ছাকচেছ হ'বলৈ বা বেংকিং নৰ্মছ সেইবোৰত মোৰ স্কিল আছিলে মষ্টলি প্লাছ মোৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন স্কিল আছিলে এবাউট হাউ টু প্ৰেজেণ্ট এবাউট নৰ্থ ইষ্ট বাট পাৱাৰ ৱাজ এবছলিউট নিউ টু মি बट ही टोल्ड मी तुमको जाना है त्रिपुरा जाना है क्या करना है हमको एक पावर प्रोजेक्ट करना है सो बिग पावर प्लांट सो आई केम टू त्रिपुरा एंड आई फाउंड दैट देयर इज लॉट ऑफ गैस इन त्रिपुरा एंड द गैस इज बीइंग वेस्टेड 6 million cubic centimeter of gas gas belongs to YTC is not used properly so but there was a problem of transmission the gas to can evacuate kora jay that is a challenge so more bhabilu je bortoman Bangladesh cannot enter because the situation was different in 2006-5 Bangladesh was a hostile country. Khaleda Zia was the prime minister. You cannot evacuate the gas. When Tripura is close to Bangladesh, by the time you come to Silchar, Tilchar, it's a long distance to northeast. So you cannot take the Bangladesh route because it's a hostile country. So transmitting power is a big challenge. So I talked to a lot of intellectuals or a lot of economists, and I went back and told DK Mittal that I नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है? सर वहाँ में power तो जनरल हो सकता है हमें NLFT है
APTTL, all Tripura tribal force, there was a huge insurgency in Tripura at the time. And then I showed a lot of insurgency, first thing. Second thing is that you cannot transmit the power. By the time you go to Siliguri, it will become, because it will expensive, cost prohibitive. So I gave a report to him that nahi ho sakta. Then he talked about a war, which also excites me. Impossible is a war. Impossible is a potential, he said. I told him this, sorry, impossible, he said. When I was young and I came there and I said impossible. He said impossible is a concept. He said impossible is a potential. And general people, I told him that some of the people I consulted, I told them, he said, nahi hoga. So impossible is a word people want to live with so that they do not try. So he said that impossible is a potential. The word impossible is a potential. When you structure it well, impossible can be impossible. There's a famous tagline. I am possible. I am possible. On that tagline, he tried to structure it and explain to me in his own way that impossible is a potential. Provided structured well, it is not a part of the impossible word, but he uses his word. So इसको करना है. So क्या करना है? So then we started this fantastic project management, which is India's case study now. I want to tell you the very good case study, which is now discussed across Indian management schools. So ONGC Tripura Power Company formed the company, OTPC, which is a shareholding between ONGC and ILFS. I was an ILFS project manager working for ILFS. So Dicky Mitchell's vision, a one-man vision. So OTPC was formed initially because gas belongs to the ONGC. So it was first thing was important to this company will implement power has to own the gas. So ONGC is separate entity, this company is separate entity. To make the project structurally strong, we made ONGC as a shareholder, major shareholder in the company. That was the big challenge. First thing, ONGC has to own both the project. He has to own the gas, he has to own the power plant. They have to own the power plant. There is a confusion started coming in because ONGC officials said, no, we are only into oil, why should I go to power? We should produce gas and give it to people to produce power. It was a big political debate took place, at that time. It was such a level, Manisankar Iyer has to resign. He was a minister for oil and gas. Subir Rahal was the chairman, Subir Rahal from Tripura. He put the project through. And finally ONGC agreed to become owner of the gas. First thing, he has to own the both. Otherwise, if he doesn't give the gas, how the project will happen. So OTPC started with All India, with ONGC and ILFS as shareholder. I was a project management work. So the first land acquisition was done, forest clearance, a big gigantic task, getting river clearances. So the same problem, how to take the transmission power. So we formed a separate transmission company, Northeast Transmission Company Limited, NTCL. That company, Power Grid, became a shareholder because transmission belongs to power. So I'm trying to tell a management guy how a project starts. I'm talking very, very serious matters, guys. No picture, very few people can say this because very few people has done projects in Northeast. And I'm talking about a real live project. So one is that project structuring is to make a project successful. You have to make the project structure what so that is watertight. So ONGC gas supply, OTPC, ONGC become the major shareholder. So gas supply agreement was signed between OTPC and ONGC, where that we promised the 6 million whatever, I forgot the exact gas capacity. I own this gas and I am giving the gas to you at this point, consistently throughout the year, per annum. So first is supply the gas package. This is done. Then you have to organize land, forest clearance, environment clearance, all this thing. It's a big gigantic tax. Then how to transmit the power? Who transmits it? Power Grid transmits it. So we found a separate company, Northeast Transmission Company, NTPC, Northeast Transmission Power Transmission Company. And that company was Power Grid. And there's a real distribution proportion. RDC was there. RDC was a trading of power. At the time, trading power was a big thing. So RDC was upon ILFS was shareholder. So then I used to do the forest clearance, forest transmission line. One is for the power plant, you need land. But transmission line has to go through these all insurgency infested areas from Tripura, Palatana, Udaipur district to, I think the next point was near Silchar, from Silchar to Shillong side, from Juai, okay, it will come to this way. It goes to Bongaigaon. It's a 680 kilometer double circuit, 400 kV line. This is the first 400 kV double circuit line conceptualizing Northeast. So that project was parallelly was going on, and I was involved in project. The big team were working. I was a part of the project, but basically all the Northeast related work I was doing. So transmission line separately was there. So project structuring, what I'm trying to tell with management guys is who does to structure a project, you need to get the stakeholders on board. Power Grid is the main stakeholder because they are supposed to transmit power. And this is a private project, this is a private entity.
And the power trading company does the trading of power. So all the stakeholders are formed a company and they work on it for. And the projects happened, started getting financial close, and project was going on. Then we started taking the turbines from Germany, Siemens 726 megawatt is 2 turbines, 360, 2 turbines. We bring from Germany to Kolkata, from Kolkata port. We have to bring from the chicken neck to Assam. From Assam, Guwahati, Silchar, and Karimganj, Badarpur, and then twice it failed. The turbine could be taken to a small road. We went to Bangladesh, and this is DK's idea. Convinced Khalida Zia to allow Ashuganj port. From Kolkata next to Chittagong, and Ashuganj is a river port. So they allowed Ashuganj river port to be used for getting the Siemens machine from Kolkata port to there. He was hostile, government against India, but we convinced them that we will get power because the Tripura and Bangladesh is almost together. So we are like Assam again. So then they allowed, and from there it was around 4-5 hours was my project. So project commission. So this is the most successful power project. Then I left Ireland, but it's a long decision problem. But this is a project which actually made me laugh. So in Ireland this time I brought the Ginger Hotel to Guwahati, Agartala. I did the background. All the 5-star hotels that you are seeing, most of the things are done by our team. I have driven the entire team. Then we did a small project, Shampamati Hydro project in NDAP area in BTC. It was a joint venture company of BTC and IFS. BTC Kampa Borge as a deputy chief. He and I was the CEO, so we did this project. And we did Guwahati Riverfront Development project. So this is where I learned project development is done, how project structuring is done. And then I realized that this is where I want to work. So, and at one point of time, after working, I was in Washington for some time, and I went to Bhutan, did projects, Nepal, power. Mostly later on, I got into natural. We did a lot of projects. But I wanted to come back to my place and do work. So I want to make my place in a Kharpar, basically trying to actually. So we came back. I came back, and at the time I was all over the place, and I was in the upward graph for management. So I left my job. Because you worked for almost 16 years in the corporate space. See, I got an entrepreneur. It is life of Porikramas. It is the circle of life. I never thought I'd live it. And Karma support following them furiously, but I was doing a lot of entrepreneurial work in Iowa. The UNC Tripura project, it's an entrepreneurial project. This is one man has made it DK meter. And it was a more hikilo like an but it ever gone for more capacity code as I can do new things, new ideas, and new things because I have to drive. So you take at the same time, entrepreneur, I must tell you that my cycle of life. DK Mittal retired, he was an IS officer, and he went back to the IS. He became the Secretary of India's Economic Affairs, or Finance Service. And so, there was a conflict to hold in the organization. Next generation of he was aggressive, dynamic, lively. We used to move. We work at a phenomenal speed. I'm not like an army at all. I work like a hardcore man. So I mean, so that's the way we work. Well, the guys, let's sleep now. Tomorrow 6 o'clock we're starting. So like this, we have to do it. So it's a room like this. So I have a problem. There was management conflict. So like, hot to good खाई जा रहा हूँ इधर वो मैंने hot to बहुत good खाई मैंने बाबा पेपर में लिखी थी मैंने बाबा क्या कोड़ा mentality so मैंने मैं hot to good खाई so वो दिखे कोई कारण मुझे जैसे काम करो ना ऐसा मैं लोग बिजनेस रास्ते में किसी मैं diplomatic मैं नहीं सके I'm not hardcore entrepreneur not a diplomat so मैं रास्ते में किसी मैं हर तो सीवे के लोग लाइन लोग more full खाई करता है so फिर मैं hot to good खाई so I have some problem हम आपको so I problem about my age people like that this was in the year 2011 এতিয়া মানে আমি project management company তে আৰম্ভ কৰিলোঁ প্ৰথম wife is a project management graduate তে মানে so তাতে আমি প্ৰথমতে এই মানকৰা জিঅ টেক্সটাইল project কৰিছোঁ এটো 111 crores project আমি মনিটৰ কৰিছোঁ project management I am just trying to project management project টো খাৰা কৰাটো বেছি মই যেটো I am just শিকিলোঁ হেতুৱে মানে
whatever I have learned, entrepreneurship is a skill. More is skill or project management skill. The project to manage. So it is skill is more management skill. So here to learn there are shortages. So how much shortages? Why are company decided to how to culture is it a mind to culture family background to culture how to culture it done to garner more how to how second I'm a cock done me anytime. So to how much we love to have connect to the society. How much it dive about the mind more of my life. My epitome of how much it dive about the mind more of my life. He can have to mind to my Jumana Mascoda would use Delhi. So he also gonna stay. So everybody wants to do something and we have caliber to do it. Basically perhaps Baki of Homet can to Kotaba perhaps we are different. So we get how do I contribute to contribute to so Mohana Homa Tago said, so company how to make come of what but that is whatever I learned in IFS, I started project management company. Now MMS employs 125 engineers. It's the largest project management company of entire Northeast. Perhaps largest in entire Eastern India. We are in terms of the project management company. Perhaps we're the largest company in entire Eastern India, including Calcutta and Orissa. Currently, our consultancy company in Athake. Mumbai is a market now. Delhi is a our turnover in terms of turnover. So the whole process engineer engineer is an experienced engineer. I mean Rasta monitoring group, entire notice or third party monitoring group. I mean DPR detailed engineering drawing group. I mean fees how we make money. Rasta monitoring group per roads inspection and the fees pump. Our engineer out of payment group. Then I mean DPR for roads DPR design code, drawing code, plus supervision come code. I mean bamboo technology project to police. Soyga to Bangalore complete project to Kharapura company design drawing day-to-day supervision and up to commission. Kazirama University project a successful project. To license to DPR design supervision the project to Kharapura director of board of governors. So Kazirama University I mean, he was one of the department and he was one of the Google Sassoning and go through the project design solar project design. Oil and MMS advisory commission of 40 crore. It was one of the first solar project in the Northeast. I mean, we commissioned that project. Mega food park to me course. It was project. Our project supervision entire notice. So A2 money as a profitable company is doing very well. Tabama income. First thing was a the company. So all these things that you see outside are the company's thing. The company is very profitable and is doing well. So the company is going to breeze design drawing as a Britannia company which is I say. And after investment go there, I mean আপুনি যেতিয়া এইটা প্ৰজেক্টটা ফান্ডিংৰ কাৰণে যেনেকৈ কাম কৰিছিলে স্যাৰ আপুনি যেতিয়া কৰ্পোৰেটছ এৰিলে তাৰপিছত যেতিয়া আপোনাৰ নতুন নিজৰ যেতিয়া ভেঞ্চাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে স্যাৰ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ক্ৰেডিবিলিটিটো ক'ৰ পৰা পালে স্যাৰ হয় মই একচুৱেলি এইটো তুমি কোৱেশ্চন মই যেতিয়া চাকৰি বাদ দিলোঁ বাদ দিয়া আগতে ক্ৰেডিবিলিটি বাই টাইম মানে ক'বলৈ বস্তু কৰিব যে বাতি কৰা প্ৰজেক্ট কৰিছোঁ So automatically it's the first thing for entrepreneur there must be something behind you. So your entrepreneurs must focus is entrepreneurship. There must be something behind you that to be techie over, but technical competency on a project is important. Most of the whole entrepreneur will come Dr. Nomal Bora could hear Gorba is a background market entrepreneur, can you tell him doctor? So he knows the business of medical. Obviously, Boruah entrepreneur who from the IIT chemical engineering chemical competently At a subject, more dedicated entrepreneur. But it is the entrepreneur in thing, it over Nasile. So can do more calm some Kori. So entrepreneur domain knowledge is important. Domain knowledge is important. Zubin Gari is an entrepreneur. Zubin Equity cinema industry Hika Bishop. Mission China cinema is an entrepreneur. Cinema industry because Hiki will like So my point is entrepreneur can subject of the whole domain knowledge. By the time I was in ILFS, but the senior level was both drama was in my
and highest paid perhaps, highest paid so plus one incentive because of performance. But by the time I credibility Shyamkanu Mahanta to skill, so I consultancy company loan because already more background more personal credibility personal credibility. Family background also helps famous police officer so the বিশ্বাস to the মানুষৰ হয় যে family মানে তুমি যদি আমাক জানা যে এটা বিশ্বাস কিমান so you will do business with me so প্ৰথমে যে competency by the time মানে গম পালে যে মই project competency আছে so তেওঁলোকে যেটা business জানা মই ট্ৰেডিং হয়তো মই ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰিব ক'ব কোনো স্কিল থাকে মই যদি ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰিম মই ট্ৰেডিং কৰিব নোৱাৰিব মোক নলেজ বেছি কিবা এটা কৰিব পাৰে কাৰণ my capacity is knowledge বা জ্ঞান industry is knowledge based industry so moi je knowledge industry moi so consultancy industry le ambo koisu tetia moi domain knowledge to ase gyan to ase project kana ko banao pare agote ILFS kana koisu bele koile ta nijor kana kori pole ami to acclimatize korilo amar project amar company to homo banao ase so homot ami kaam koram ambo korte ami je bidding apply korilo government kole je moi nije kobo koisu ami kaam petan dio so mane kaam kon dile lahara এতিয়াহে মই লোন লৈছো এতিয়া মই লোন লৈছো যেতিয়া যেটা এক্সপান্ড হ'ব ব্যাংক গ্যারান্টি লাগে না বহুত suppose এটা রাস্তার জলি রাস্তাটা কিবা সুপারভিশনের কাম পাইছে ডাঙৰ ব্যাংক গ্যারান্টি লাগে এটা মই মাটিবোৰ লাহে মাটি অলপ কিনি মেলি মাটিবোৰ মৰ্গেজ কৰি এটা ইন্টারেস্টিং কথা মই মাটি কিছুমান কিনো নালাগে ঘৰৰ পইচা নগল মই বেংকৰ মৰ্গেজ কৰি মই ব্যাংক গ্যারান্টি লৈ এতিয়া কাম চাম যে পাওঁতে আমি কিছুমান পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি দিব লাগে সো ব্যাংক গ্যারান্টি কোটি টাকা পারফরমেন্স গ্যারান্টি দিব লাগে সো এটো নি লাগে মর্গেজ কৰিব প্ৰথম অৱস্থাত সৰুকে আৰম্ভ কৰিছিল গতে মানে ফ্ৰী বেস কাম কৰিছিল কাম কৰি প্ৰথমতে যেটো জ্ঞানটো মৰে আছিল সো লাহে তাতে ৰেকৰ্ড কৰা হ'ল কৰি লাহে সো এতিয়া আমি প্ৰথমতে লোন চন লৈ পৰা ইস্যু থাকে ইন্টারেস্ট প্ৰসেস থাকে তেনেকে না মই ইন্ডাস্ট্রিটো হয়তো জ্ঞানটোৱে নলেজ সো জ্ঞানটোৱে বিজনেস গতিকে সেইকাৰণে হয় বেলেগ ইন্ডাস্ট্রি বেলেগ আপুনি যদি ফ্যাক্টরিটা লগত আগমন ৰ মতে লাগিব ফিক্স ক্যাপিটাল লাগিব ইন আ কেস my form of entrepreneurship is knowledge based entrepreneurship so the initial capital so initial capital apnar ne ekwe doka banase so initial capital মানে more nijor jiman asile sweat initial capital asile মানে ধৰা মোৰ পৰিশ্ৰম to buy initial licenses long term bazi কৰা হৈছিল এইবোৰ initial capital asile কিন্তু not significant so লাগে কামটা বলো ফিসটা বলো কোন কৰি দেনি দেনো লাগে so apuni agor corporate junto Shyamkanu Mahanta asile aru azir junto Shyamkanu moi next part koi na mor jitu the idea oni bhal pa khobor koi koi na okay so basically as a now consultancy ko jitu main entrepreneurship venture is now is MMS Advisory Limited is now Northeast largest project management company and we are into project management and agriculture project process কৰিছো আমি mega food park bamboo park বা agro processing park আমি কৰিছো ৰাস্তা আমাৰ স্কিল আছে road industrial park এটো আমি স্কিল টো ৰাখিছো লিমিট কৰি ৰাখিছো আমাৰ স্কিল টো অন দোজ সেক্টৰ agriculture যেটো নৰ্থ ইষ্ট ফোকাস আছে tourism আমাৰ স্কিল আছে tourism project কৰিছো এইখিনি প্ৰজেক্টৰ project management হেতু মোৰ মেইন কাম and that is where main money is coming in. So now corporate life it is corporate. This is absolutely corporate. This part is absolutely corporate where I go give presentations and give ideas, project planning and project monitoring. We do a lot of new tools. We use MS project and we use for check with our project supervision and so this is done very professionally, very corporate. And this is corporate where the same thing what I am doing in ILFS is doing in MMS advisory. How do you choose your project? Like you want to do this and you don't want to do this. How do you choose? So actually depends on ILFS experience. ILFS thara gom palo je code paisa ase code nai. So ILFS thara jodu gotu lagisil so gotike rastat paisa ase. So rastat to ami road sector we have developed core competencies. So if you ask me what is competence, I think we have the largest road company, our country's largest company. আমি প্রায় 20000 কিলোমিটার রাস্তা কাম করেছি আমি ডিপিআর বানাও ডিজাইন করব সুপারভিশন করব ডে টু ডে মনিটরিং করব বা থার্ড পার্টি মনিটরিং করব এই ক্ষেত্রে রাস্তা মানে there is lot of investments in the road sector so the decision to concentrate on road is based on central government focus on road sector and need for road sector in Northeast which will remain for our lifetime. So that's why as an organization we are focusing on a sector which is going to be a bigger market. In this case my market is where the assignments are there. In road sector we have got
bigger approach. So road is and we don't have competitors on that level. So road sector I mean mostly number one in terms of Bonalo. We'll go to entire northeast by east. I mean, I come as I can have to Chhattisgarh or Makama. There's so many works here. Then agriculture. Agriculture is one sector which has got huge potential for cold chain networks, mega food park, food processing park. Agriculture sector to more I see big potential for agriculture sector. So we are focusing on sector which is northeast's competency. And I am concentrating on northeast strategically. When is to want to yard, plan to so we get income over Kibia. So the second part is agriculture. The third is tourism. Tourism is genuinely, as you know, you must have seen in TVs. I am doing a lot of work for tourism now. And it's a concentrated effort, more common expert. So tourism, I mean tourism consultancy project is one specific project. So they don't know. This is iconic project I mean now. So tourism, agriculture, road, tinta sector. Kyo koro answer to this way because there is a market for it. If you look at core competence of Northeast, tourism is core competence. Food processing is core competence. Power ma kurisul bond kori because okil goe jeta andolon kori power bond kori mon nijo power project ase patkai power project 8 megawatt etu Arunachal ami agreement sign korilu DPR banalo land acquisition korilu ta mon bond korilu ekane bond korise je etu chubansi ganalo lowa piso power proti puri investor gusi go so nobody is willing to invest so power to more rakhi to I hope one day suddenly things will then will get into power in a big way. As of now there is a big scale of mine. Power is my main skill. Power to more downplay korisu downplay kane korisu power to thanks to andolon nobody wants to do small power so you understand the business is all depends on market sentiment. The market sentiment I was very gana about power. I used to go aggressive on power, aggressive. Not only me, most of the investors in India has gone northeast of Hakone thanks to this andolon karone yet mane kunu power to invest and me being a small investor in the power sector, so we have withdrawn. My project is there. I've got a project ready. In terms of this one, I personally own this project. Patka Energy Private Limited. The project I because of investors over here. So a decision to focus on a sector depends on how market is behaving. Earlier, I was very gung-ho about power. I was put a lot of things. Now I'm not. Once suddenly there is change, will come in a big way. So this is the business part. Now let me tell you the main story of entrepreneurship mind. It is social entrepreneurship part. So Jehetu, as I told you, the family background is this management part is mostly for management graduates. This part is for general public. People want to hear me connect. It is something to meet the Facebook. We are discussion with them. That is where all entrepreneurship part discussion now. So A2 part my sir A2 part is job का एक question करो जैसा sir जेहेतु आपने कोशिश एक project ला कैसे choose करें sir आपने more than ये कि आपने monopolistic basically जाबोले भी सही है because whenever you started the road construction business because there isn't any other competitor. So they are monopolies ना जो opportunities are more. Monopolies opportunities are there. Road sector to my usually settle notice or get connectivity. So there is a lot of focus since 1997. Focus economic focus. A lot of roads have been constructed across Northeast. So road sector to road come the same rasta Gujarat and rasta line. Roads are built. Chhattisgarh roads are not built. Jharkhand is not built. Northeast is not built. So there is a potential for doing a lot of road sector. Roads are given a consultancy company. More, I am related to this one. And the private sector is weak here. So different government. So road sector, बहुत काम करने बाकी है. मैं अनका sector choose करूँ जो काम करने बहुत बाकी है. काम करने बाकी है consultancy company. So ये monopoly क्या नहीं होगा because in terms of skill, monopoly will put up. There are a lot of companies all over. So you are mostly into traditions and values and heritage and culture of Assamese people. So you have started the Rongali and Hongkode movement of Northeast Festival in Delhi Hawk. So that kind of inspiration, apna Maya asil na apna already. Hongkode movement to ami jeto Hongkode ko pokako bisaisu. Control dekhisu ba Hongkode focus to nasile. So ami Hongkode movement ambo kore 2012 sonot Delhi. Kamani victim hoisile tate titia chief minister to onbo kore. Victor Banerjee to me internet so Victor Banerjee speech in Hongkode movement. It to Hongkode bikoy ute biswa gombale. Sabanaz movement aisile. So Delhi people Hongkode bikoy khub sorsa ho. 2014 sonot 13 sonot ami koilu Bangalore ko Chodia memorial hall tate Amjad Ali Khan aisile Papon aisile so khub focus paisile Hongkode.
তাৰ মুম্বাইত কৰিলোঁ 2015 চনত খৰকৈ কৈছোঁ বহুতখিনি গম আছে 2015 চনত মুম্বাইত কৰিলোঁ NCP অডিটৰিয়াম মুম্বাইত ফেমাছ অডিটৰিয়াম তাতে আছিলে আমাৰ অনুপ জালোটা তেখেতে বৰগীত গালে ভজন সন্মান তাতে প্ৰীতম হত আহিছিলে হৰিহৰণে গান গালে প্ৰীতম আহিছিলে ফেমাছ মিউজিক ডাইৰেক্টৰ lot of other people তেওঁলোকে মানে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে চৰ্চা হ'ল ডিছকাশ্যন হ'ল গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যমত কৰিলে শংকৰদেৱৰ কাৰণে কৰাৰ ইনস্পিৰেশ্যনটো যদি কয় আমি সত্ৰত ডাঙৰ হয় মই সদায় ভাবোঁ যে গুৰুজনাই ফ'কাছটো পোৱা নাই চ' আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে শংকৰদেৱৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত লৈ যোৱাটো চ' সেইকাৰণে শংকৰদেৱক লৈ শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট নামৰ অনুষ্ঠানটো আমি কৰিলোঁ ভাৰতৰ বিভিন্ন জেগাত আৰু কৰিব মন আছে টকা পইচা বিৰাট নাটনিৰ কাৰণে মানে ছাপৰ্ট টাপৰ্ট বিশেষ পোৱা নাযায় সেইকাৰণে আমি আৰু চেষ্টা কৰিম কিন্তু ভৱিষ্যতে আৰু কৰিম শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট 3 ঠাইত কৰিলোঁ মেজৰ কেথলিক আৰু উদ্দেশ্যটো যে গুৰুজনাক আমি জন্ম হওঁতেই গীত নাট বাদ্য ভাওনা থিয়েটাৰ কৰি ডাঙৰ হৈছোঁ গুৰুজনাৰ আদৰ কৰে সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মানুহজনক আমি সদায় পূজিত ব্যক্তি কাৰণে কিবা কৰিবলৈ সদায় মন যায় সেই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা ক'ব গ'লে সেইটো আমি নিজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ কিন্তু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলটো আমি নিজৰ ইয়াত কৰিছোঁ সেইটো বস্তুটো দিল্লীত থাকোঁতে আমি বহুত ফেচ কৰিছিলোঁ যে নিতু ধানিয়া নামৰ এজনী অৰুণাচলী ব্যক্তিজন ব্যক্তি racial discrimination হৈ আছে চ' তেতিয়া চবে কৈ কিবা এটা কৰিব লাগে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যেতিয়া আমি আছিলে আমাৰ যিটো ট্ৰেণ্ড MMS নামৰ ট্ৰাষ্ট এটা কৰিছিলোঁ নট ফৰ প্ৰফিট ছ'চিয়েল কালচাৰেল ট্ৰাষ্ট এটা নৰ্থ ইষ্ট এটা ফেমাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' এই অনুষ্ঠানটোত আমালৈ কৰিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল 2013 চনত উদ্দেশ্য আছিলে নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয়ে মানুহক জনোৱাটো ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰাৰ কাৰণে 2013 চনত আমি প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 8খন ৰাজ্য গৈছিল অসম মেঘালয় কেনে ভগৱন্তৰ গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদ বুলি মই ভাবোঁ এজন ব্যক্তিয়ে কৰা অনুষ্ঠান তাত অৰুণাচল গভৰ্ণমেণ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল মেঘালয় চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল প্ৰথমবাৰ কৰিছিল মিজোৰাম নাগালেণ্ড ছিকিমো আহিছিলে 8খন ৰাজ্য প্ৰেজেণ্ট কৰিছিল আৰু সেইদিনা মেৰী কমে তাতে ৱাক কৰিছিলে ফেশ্বন শ্ব' ৱাক কৰিছিল মেৰী কমে তাৰপিছত আদিল হুছেইন আছিলে অৰ্ণৱ গোস্বামী আহিছে চবে মিলি বস্তুটো মানে যিহেতু ইমান ডাঙৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছবোৰ আহিব আৰু ইমান ডাঙৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে কৈছোঁ মানে প্ৰথমবাৰ গ'লে কোনে যাব আমি কৈছিলোঁ ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ আৰ্টছত IGNCত কৰিছিলোঁ এইটো দিল্লী আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় জেগা তাতে একে প্ৰথমবাৰ কৰোঁতে গোটেইখিনি আহি পেলাই যিটো মোমেণ্টাম দি দিলে এতিয়ালৈকে এই মোমেণ্টামটো কেৰি ফৰৱাৰ্ড হৈ আছে আমি তাত যোৱা 4-5 বছৰ কৰিছোঁ তাত আমি ফুডৰ কিছুমান 60টা ষ্টল থাকে তাত নাগাৰ বেষ্ট ফুড অসমীয়াৰ বেষ্ট ফুড মিজোৰ বেষ্ট ফুড আহে তাৰ ফলত বহুত ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ পাছত লাখত মানুহ আহে মানে হাজাৰত নাই লেক্স অফ পিপল কাম টু নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আৰু গোটেই দিনটো তোমাৰ তাতে সত্ৰীয়া নৃত্য হয় বড়ো নৃত্য হয় মিচিং নৃত্য হয় বা বিভিন্ন কালাৰফুল ট্ৰাইবছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ হয় মানুহে কালচাৰ চাব আহে ফুড চাব আহে আৰু ক্ৰাফ্ট আমি হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ আমি ডাঙৰ এক্সিবিশ্যন এটা কৰোঁ স্পৰ্টছ হয় স্পৰ্টছ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল স্পৰ্টছ হয় চিনেমাৰ এক্সিবিশ্যন হয় অসমীয়া চিনেমা বা নৰ্থ ইষ্টৰ চিনেমা চ' ডেট ইজ ওৱান পাৰ্ট কাৰ্নিভেলটোত মানুহে ফূৰ্তি কৰিব আহে তাতে আহি পেলাই দে ফেশ্বন শ্ব' হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ তাকে ডাঙৰ ফেশ্বন শ্ব'টো নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হয় বহুত ডাঙৰ ত্ৰিবেণী বৰ্মন মিছ ইণ্ডিয়া ফাইনেল প্ৰিয়দৰ্শন চেটাৰ্জী লাষ্ট ইয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কৰে সুনয়না কামত এবাৰ মিছ ইণ্ডিয়া অসম এবাৰ নেক্সট টাইম হয়তো মিছ ইণ্ডিয়া অসম ইণ্ডিয়া হ'ব পাৰে তেওঁ নৰ্থ ইষ্ট কৰে নৰ্থ ইষ্টত যিমান মডেল আছে যে প্ৰডাক্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল মেজৰিটি টপ মেক্সিমাম ডিজাইনাৰ্ছ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল কৰে চ' নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ফেশ্বন শ্ব'জ হেজ বিকাম দ্য আইকনিক ফেশ্বন শ্ব'জ য'ত হাজাৰ মানুহ চাবলৈ আহে প্লাছ পিছদিনাখন টাইমছ অফ ইণ্ডিয়া ডেইলি টাইমছত প্ৰথম পেজত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ফেশ্বনটো ওলাই যায় চ' সেইটো এটা পাৰ্ট হৈ গ'ল আউটকাম যিহেতু কথা কি হ'ল প্ৰথম কৈছে আমাৰ ডিজাইনাৰ্ছ মানুহ স্কোপ পালে মিউজিচিয়ান কিছুমান ক্ৰিয়েটৰ গিৰিছ এণ্ড ক্ৰনিকলছ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল এতিয়া ফেমাছ লোকেল ট্ৰেণ্ড ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল চ' মিউজিকেলি ইট ইজ নাও দিল্লীজ বিগেষ্ট মিউজিকেল ফেষ্টিভেল music, fashion, food, craft, sports. So it became a highly cocktails where everything and सबसे important outcome to hold that कि national media notice because food आलोचना हो, craft आलोचना हो, notice because आलोचना हो, notice की आलोचना हो. इतिया बहुत सरकारों क्यों पाते हैं? क्योंकि मानो एक ही notice festival है, बाकी सरकार पाते कुंभा पाते, बाकी वो माने ऐसे सबे कोई बुलान बोले, बोले कोई बुलान बोले कि notice festival का है तो तानों awareness create result racial attack in 2015 has gone down, 16 has gone down, 17 has gone down. It is 9 coming. 9 coming. Notice festival भूमिका तो क्या है? जे मैं तो massive outcome, bottom line. Massive outcome जो racial attack ऐसा अनुष्ठान है जितो और मैं प्रमोट कर रहा हूँ. लेकिन मोर और देखिए,
এটা ক'ব লাগিব এটা কমিউনিটি জুবিন গাৰ্গ মানে এইটো লাইক ছাপোৰ্ট কৰিছে পাপনে যদি চোৱা লাষ্ট টাইম পাপনে মানে যিটো ছাপোৰ্ট কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল যে ফুড খায় ফেচবুক লাইভ কৰি থাকে চ' সি মানে বিৰাট গোটেই নেশ্যনেল মিডিয়াত মানে সি সাংঘাতিক প্ৰমোশ্যন কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল টুৰিজিম মিট কিছুমান টুৰ অপাৰেটৰ মাতো দিল্লী মুম্বাই টুৰ অপাৰেটৰ আহে অসমৰ টুৰ অপাৰেটৰ যে তাহাঁতি বিজনেছ মিট কৰে তাৰ পাপনে গৈ কয় যে আহক অসমলৈ আহক তাৰপৰা টুৰিষ্ট বাঢ়ি গৈছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে টুৰিষ্ট বাঢ়িছে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে ৰেচিয়েল এটেকটো কমিছে আউটকাম ৱাইজ দিছ ইজ এ মেছিভ আউটকাম চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু এটা ব্ৰেণ্ড হৈ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ব্ৰেণ্ডটো হেৰি হৈছে কালাৰফুল ভাইব্ৰেণ্ট য়ং 40টা মিউজিকেল বেণ্ডে পাৰফৰ্ম কৰে দিনত এইটো দিল্লী কলেজবোৰে পাৰফৰ্ম কৰে হিন্দু কলেজ ডিফেন্স কলেজ তাহাঁতি নৰ্থ ইষ্টবোৰে গাবলৈ আহে কিন্তু তাতে গম পায় নৰ্থ ইষ্ট কালচাৰ ফুটবল কম্পিটিশ্যন এটা হয় য'ত মানে আমাৰ অসম পৰা কলেজ যায় তাৰপৰা হিন্দু কলেজে ভেংকটেশ্বৰ কলেজে অসমীয়া কলেজ নৰ্থ ইষ্টৰ কলেজৰ লগত কমপ্লিট কৰে চ' অলপ য়ং মেনৰ মাজত এটা বণ্ডিং হয় চ' নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ইজ একচুৱেলি হেজ টাৰ্ন এৰাউণ্ড এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্ট থিং এণ্ড এইটোৱে হৈছে ব্ৰেণ্ড শ্যামকানু মহান্তৰ কথা বিকজ হ'লেও মই ইমান প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কৰোঁ মানুহে কিন্তু যদি মোক দেখা হাজাৰ মানুহ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ কাৰণেহে বা ৰঙালীৰ কাৰণে নহ'লে মই নেক্সট কম বাৰু চ' এতিয়া বেচিকেলি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হেজ গিভেন এন আইডেণ্টিটি ফৰ নৰ্থ ইষ্ট ইয়াত কিছুমান নন নৰ্থ ইষ্টৰ কুইজ কম্পিটিশ্যন হয় দিল্লী পুলিচে পাতে দিল্লী পুলিচে কুইজ কম্পিটিশ্যন পাতে ফৰ নন নৰ্থ ইষ্ট পিপল চ' দিল্লী পুলিচে নিজে পাতে চ' এইটো এটা ইনভলভমেণ্ট হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা ব্ৰেণ্ড হৈ গ'ল চবেই তাক বহুতে তাক কম্পিট কৰিব চেষ্টা কৰিলে কোনো নোৱাৰিলে বা কোনোবাই কৰি আছে বাট এট দ্য ছেইম টাইম এজ এ হ'ল কিছুমানে গভৰ্ণমেণ্টে ভাল ইনিচিয়েটিভ কৰে এতিয়া অফলেট ধনাই কিছুমান ভাল কাম কৰিছে নৰ্থ ইষ্ট কলিং খুব ভাল কাম অনুষ্ঠান কৰে ধনাই অফলেট দুবছৰমানৰ পৰা বহুত ভাল কাম কৰিছে সেইকেইটা অনুষ্ঠানে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ভেলুটো বঢ়াই দিছে যে এজ এ হ'ল নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল হেজ বিকাম এন প্ৰডাক্ট আমি নেক্সট কৰি আছোঁ বেংকক নেক্সট কৰি আছোঁ বেংগলোৰ চ' বেচিকেলি ইট হেজ মেড ইট মোৰ লাইফৰ টাৰ্ণ আৰ্ণ কৰি এইকেইটা ইভেণ্টে আপোনাক বেছিকৈ ফেম আৰ্ণ কৰিলে এজ এ এণ্ট্ৰপ্ৰেনাৰ না এজ এ ছ'চিয়েল এণ্ট্ৰপ্ৰেনাৰ এজ এন ইনভেষ্টমেণ্ট মই নিজে কৰোঁ আমি নিজে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ ইজ এ প্ৰজেক্ট এজ এন এণ্ট্ৰপ্ৰেনাৰ ইয়াত আমি নিজে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে আমি 1 কোটি টকা লগাই দিওঁ ইয়াতো লোন লওঁ So do you even like apuni tar pra hey event to pra earn koribo karone bisare na no eto basically welfare of the people welfare of the people yet ami 1 koti toka yet 1 koti 20 lakh man toka lage ami ta prothomote poisa logai ami nije loan lo ami poisa lo the social enterprise logai pole ami bisot recover ko amak support kore MHC support kore donors ba organization ko support kore board and council support kore dosan support kore so koi recoup koi do poisa recover করব লোকসান না যাও কিন্তু মানে আমি প্রফিটিং হিসেবে নহয় এটা ট্রাস্ট নট ফর প্রফিট অর্গানাইজেশন কিন্তু মই আমি করছো গৈ পেলাই আমি এমএস এডভাইজার পইচা লগাই মোৰ যদি কোম্পানী লগাই পেলাই চলাম কৰি কৰিব কিন্তু মোৰ লগত টিমে কাম কৰে টিমটো দিল্লীত আছে মণিপুৰ ল'ৰা আছে মিজো ল'ৰা আছে খতৰনাক টিম আছে ভেৰি য়ং কুল ডুডছ আছে তোমালোকৰ ভয় কৰা আছে বহুত য়ং ডেকা ল'ৰা আছে এটা এটা মুভমেণ্ট টেকনিক্যাল টার্মস নিয়ে রমনা যাব বিচাৰে তাৰমানে যোনখিনি ফাণ্ডখিনি আপুনি ৰেজ কৰে অলৰেডি আপুনি ইনভেষ্ট কৰাখিনি এইখিনি আনিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কেনেকৈ আমি প্ৰথমতে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটা বনাওঁ প্ৰথমবাৰ এটা টান হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম এতিয়া আইডিয়াটো চেল কৰিব কি নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল 8খন ৰাজ্য গানত প্ৰথম আমি ডিটেইল প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্টটা বনাওঁ প্ৰথমত ডিপিআৰটো প্ৰথমতে আমি কৰোঁ আমি যে শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট কৰিছোঁ সমন্বয়টো কৰিছিলোঁ তেনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো বনাওঁ তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলটো কওঁ কি হ'ব আউটকাম কি হ'ল বা এতিয়া ধৰণৰ যে গভৰ্ণমেণ্টক organization approach করছে আপনারা কিও সাপোর্ট করবে অ্যাওয়ারনেস করবে সো দিস ইজ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হেল্পস সো এভরিথিং আই এম এ ম্যানেজার সো আই মেক এ প্রজেক্ট রিপোর্ট মই নিজে করছো নিজে রিপোর্ট বানাও গগলে নিজে প্রেজেন্টেশন করো কনভিন্স করো আর সাপোজ তোমার কনভিন্স করো যে হোয়াই ইজ সাপোর্ট সো ইউ আর এ গভর্নমেন্ট সো আপনি গগলে যে ইসমন গভর্নমেন্ট এজেন্সি সাপোর্ট অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার কারণে কামি করে প্রাইভেট সেক্টর কিছু না আমার মঠুল আহে বা স্পাইস যেটা আমার বলে টিকে সেট করে প্রাইভেট সেক্টর কোন যে লাখত মানুহ আহে লাখত মানুহবোৰে তোমাৰ আউটকাম তুমি এটা জেগাত লাখ মানুহ পোৱা চ' হেপী পিপুলৰ কাৰণে আমি এটা কনভিন্স কৰোঁ দিছ ইজ মাই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ থিং তোমাক কনভিন্স কৰিলোঁ যে ইউ ছাপোৰ্ট চ' ডেটছ আমি কমাৰ্চিয়েলি নকওঁ কাৰণে আমি বেছিকৈ কেইটামান অৰ্গেনাইজেশ্যনত ট্ৰাই কৰোঁ কৰি পেলাই ছাপোৰ্টটো লৈ সেইভাগে পইচাটো প্ৰথমে ইনভেষ্ট কৰোঁ প্ৰথমে কোনো পইচা নিদিয়ে প্ৰথমে 6 মাহমানৰ পিছত মোৰ ৰিকুভ হয় 6 মাহ বছৰমানৰ পিছত পইচাটো নাহে মষ্ট অফ দ্য টাইম নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আমি ৰিকুভ কৰোঁ পইচাটো ৰিকভাৰ কৰিছোঁ ৰঙালীটো মোৰ লোকচানত আছে ৰঙালী ইজ বেচিকেলি so gotike bujhila basi project banai DPR bana sobore DPR bana siktame rongale kana DPR bana then go to the different agencies convince koro try to convince them rongale tut mane moi khara koi thau karon this is the most popular product in Assam it was the best event of the year person rongale janake north east festival north east kan rongale to homo kane koisu homo mon buddhist asile pile namar eta festival kora kan homo kan to rongale tami eta bor homo kotha this is a brilliant
কনসেপ্ট য'ত আমি বড়ো মিচিং কাৰ্বি তিৱা মুছলমান সকলকো মাতো যিবোৰ দেশী মুছলমান সকল আহে তেওঁলোকে নিজৰ সংস্কৃতি ৰখায় যে তেওঁলোকে 12শ শতিকাত অসমলৈ আহিছে বড়োসকল এইপিনে মুছলমান বড়ো মিচিং কাৰ্বি তিৱা ডিমাচা এটা হেৰি ঘৰ বনায় তাতে তাহাঁতি কিন্তু বড়ো বুলি ক'লে একদম খাম্পা নিজে হাগ্ৰা মাহা নিজে ইনভল্ভ হয় খাম্পা বৰ্গে নিজে খাম্পা ডেপুটি চিফ বহুত পাৱাৰফুল বড়ো মিচিঙৰ অনুজ বেগৰ নিজৰ তত্ত্বাৱধান কৰে কাৰ্বি তুলিয়ান বৰমাহাৰাম ডিমাচাৰ ডেনিয়েল কাৰ্লোছে নিজে কৰে তেওঁলোকৰ টিমে কৰে তো তেওঁলোকে আহি পেলাই গোটেই এক্সিবিট কৰে নিজৰ ৰাজ্যখন ডেন্স ফৰ্মছ হয় এইটো সবে কপি কৰে ৰঙালী আমি যিটো কোৱা আজিকালি বাকী চৰকাৰে সকলোৱে এতিয়াতো বহুত ফেষ্টিভেল হৈ গ'ল এইটো ৰঙালীয়ে বেছি কৰে ৰঙালী লেভেলটো ৱাজ ইন এ ভেৰি ৰঙালী ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট ইজ দ্যাট ক্ৰিয়েটিং এণ্ড হেৰি কিন্তু আমি তাত কৰোঁ কি তাতে টুৰিষ্টবোৰ আনি পেলাই আমি তাত জুদিমা প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ বা বিভিন্ন ধৰণৰ নটিছ অসমৰ প্ৰডাক্টসমূহ দেখুৱাওঁ তাৰ লগতে টুৰ অপাৰেটৰ্ছ কৰে ভাওনা চাওনা কৰোঁ মিয়া ভাওনা কৰোঁ মুখা ভাওনা কৰোঁ কৰি পেলাই তাহাঁতি অসমৰ বিভিন্ন এছপেক্টটো তুমি মোৰ ৰঙালী পেজত চালে গম পাবা কিনা আৰ্টিকল আছে মানে আমি টুৰ অপাৰেটৰ মাতে ট্ৰেভেল অপাৰেটৰবোৰ মাতে বা টুৰিষ্ট ৰাইটাৰবোৰ মাতে তাহাঁতি ৰঙালী দুদিন থাকে থাকি পেলাই তাহাঁতি হেৰা যায় মাজুলীয়ে যায় তুমি লেখাবোৰ যে দেখিছা বহুত আৰ্টিকল তুমি আজি ৰঙালী পেজ চালে গম পাবা তাতে এটা আৰ্টিকল ৰিচেণ্টলি মানে গোটেই তেওঁলোকে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ভিজিট কৰি লিখে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ অসম এইটো বিষয়ে লিখে চ' লিখাৰ উদ্দেশ্যটো এইটোৱে যে মানুহে অসমৰ বিষয়ে জানে গোটেই ভাৰতৰ ৰঙালী কথা জানে তাৰপিছত অসমতকৈ ভাৰত বেছিকৈ জানে অসমত বেলেগ ধৰণে জানে মই কৈ আছোঁ অসম এটা পাৰ্ট আছে টুৰ অপাৰেটৰবোৰ আনি পেলাই ঘূৰা ফ্লাইট টিকেট ঘূৰি স্পাইচ টুৰ অপাৰেটৰ আমাক চবে হেল্প কৰে আনি পেলাই অসম টুৰিজম হ'ল আগতে আছিলে এইবাৰ অসম টুৰিজমক ছাপোৰ্ট কৰা অসম কালচাৰ দিব কাৰণে কৰে ব'ট ড্ৰেছ কৰে ট্ৰেডিশ্যনেল ব'ট ড্ৰেছ ট্ৰেডিশ্যনেল ব'ট ড্ৰেছ টিভিত যে ওলাই থাকে ৰঙালী দেখিছোঁ চ' টিভিত ব'ট ড্ৰেছ কৰোঁ সেইটো আমি ৰিভাইভ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আমি কোৱা কাৰণে চৰকাৰে নিজে আৰু লাগি গৈছে চ' বেছিকেলি আমি যে ৰখাৰ পিছত চব আমি এটা হেৰি কৰাৰ পিছত কিছুমানে বেয়াকৈ কিছুমানে আকৌ কপি কৰিব লাগে ৰঙালীটো এই আমি যিটো টেম্পলেটটো কৰোঁ বৰ অসম চবে কৰিব যায় সেইটো মানে সেইটো এচিভ কৰিব জানি মানে কপি কৰে মানে বহুতে ৰঙালী হেজ বিকামে মানে গডৰেজ বুলি কয় এটা মানে লিখিছিল ৰঙালী যে গডৰেজ বাকীবোৰ মানে কপি আৰু চ' বেচিকেলি এটা ওৱান পাৰ্ট তাতে এইটো বুজি নাপায় আমি টুৰ অপাৰেটৰ্ছ পাওঁ আনি পেলাই অসমখন টকা ট্ৰেভেল কৰিম ৰঙালী মেইন পাৰ্টটো যদি মানুহে জানে ৰঙালী ইজ ভেৰি পপুলাৰ এমং দ্য য়াংষ্টাৰ্ছ আছে আমি এটা মিউজিকেল ফেষ্টিভেল কৰিলোঁ অভাৰ দ্য ইয়েৰ্ছ তাতে তোমাৰ পৰিক্ৰমা ইণ্ডিয়ান অ'চেন ইউফৰিয়া নিউক্লিয়াৰ ৰঘু দীক্ষিত এছকিং আপন জুবিনটো সদায় থাকে চ' গোটেইবোৰ বা সীমান্ত শেখৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ বাবু চবে গানে চ' নীল আকাশ কুসুম কৈলাশ অৰুণ দাসক ৰিভাইভ কৰিছোঁ ইট হেজ বিকাম নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াজ ওৱান অফ দ্য বিগেষ্ট মিউজিকেল ফেষ্টিভেল এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট বিগেষ্ট মিউজিকেল ফেষ্টিভেল এজ এ ৰিজাল্ট উই হেভ কানেক্টেড টু দ্য ইউথ অফ আছাম মানে ইউথ মানে মষ্টলি য়ংষ্টাৰ কুল ডুটছখিনি মানে 16 to 28 মানুহে নৰ্মেলি গায় মষ্টলি ত' তাহাঁতি আহি পেলাই তাহাঁতি খুব তেনেকৈ তাহাঁতৰ সেই কোনটো কৰি আমি কৰোঁ কি তাহাঁতৰ বৰ অসমখন নহয় মানে চুকাফাল লেচিন বৰফুকন হাইলাইট কৰোঁ শংকৰদেৱ হাইলাইট কৰোঁ এইবাৰ সেইটো মেইনলি হাইলাইট কৰিছোঁ চ' এতিয়া ইয়াত কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈছে মানুহে কিছুমান কয় যে এইটো ৰক এণ্ড ৰোল হৈ গৈছে কিন্তু ৰক এণ্ড ৰোল নহ'লে কোনো চাব নাই বিকজ উই হেভ ৰক এণ্ড ৰোল আমি ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ৰক বেণ্ড কৰে আমি এটা ৰক কম্পিটিশ্যনত কৰোঁ ৰক এণ্ড ৰোলৰ কাৰণে গোটেই ইণ্ডিয়া মানে ডেকা ল'ব আহে তাহাঁতকে আমাৰ মূল হিচাপে কিন্তু সেইটো ওপৰত কিছুমানে আকৌ মই বেয়া পাওঁ যে শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট পৰা শ্যামকানু মহন্তই ৰক কিয় কৰিব লাগে কিন্তু মানে শংকৰদেৱ মানে বুঢ়া মানুহক বাকীও ভাল পায় কিন্তু ডেকা শংকৰ মুভমেণ্টটো চবৰে ভাল পায় কৈছোঁ কিন্তু শংকৰদেৱ মুভমেণ্ট কৰা সত্ৰ সংঘৰ প্ৰত্যেকৰ ল'ৰাই কিয় ইমান ৰক আমাৰতো মানে হেভি ৰক মানে ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ৰক ফেষ্টিভেল বুলি ক'লে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বনালি মিলাই ইয়াৰ মানে হেভি মেটেল ইজ বেং বাট ইট এট্ৰেক্টছ দ্য য়াংষ্টাৰ আনি পেলাই আমি তাহাঁতক হেৰি কৰোঁ চ' দিছ মাই ষ্ট্ৰেটেজি মই লাহেকৈ ইউথবোৰক কানেক্ট কৰিছোঁ মই এটা ফেচবুকত কিবা দিলে হুলস্থুল লাগি যায় চ' বিকজ এই পাপনা কেছটো মই এটা লাইভ কৰিছিলোঁ ৰিচেণ্টলি ত' টিভি ডিছকাশ্যন কৰি থৈ চ' ইউথ কানেক্টটো মই কৰি আছোঁ থ্ৰু দিছ আৰু মই সঁচাকৈ বিচাৰিছোঁ ডেকা তাতো অলপ কণ্ট্ৰভাৰ্চি এইটো হৈছে কিছুমান মানুহে ভাবিছে যে শ্যামকানু মহন্তই কোটি টকা ইনকাম কৰিছে সঁচা কথা মই ক্লিয়াৰ আনচাৰ আজি মই তোমাক ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰঙালী মোৰ ভীষণ লোকচান আছে কাৰণ ইমান গাল মিউজিচিয়ানছ আনি পেলাই মানে কষ্ট ইজ ভেৰি হাই পাপনা কিমান লাগে তোমালোকে জানা নিউক্লিয়াৰ কিমান লাগে সুধিলে গম পাবা নিউক্লিয়াৰ কিমান কষ্ট হয় ইউফৰিয়া কিমান কষ্ট হয় ৰঘু দীক্ষিত কষ্ট হয় সুধিলে তোমাৰ খৰচ ক'ৰ পৰা আহিব গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমাক ছাপৰ্ট নকৰে কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে আজিকালি নিজে কিছুমান অনুষ্ঠান কৰে হয়তো গভৰ্ণমেণ্টে সিমান আমাক ছাপৰ্ট নকৰে প্ৰাইভেট চেক্টৰ আমি কিমান পাওঁ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰে কিমান কৰিব মাৰ্কেট ইজ স্মল দে ইজ স্মল চ' এজ এ ৰঙালী মই সেই লোকচান আছে ইফ ইউ এক্স মি ফাইনেন্সিয়েলি আমি মানে সেইটো লোকচান আছে কিন্তু ইম্পেক্ট ইজ বিগ লাহে লাহে আমি টিকেটিং কালচাৰটো হ'লে হৈ যাব টিকেটিং কালচাৰটো নাই মানে চব ফ্ৰী টিকেট দিছে কামত টিকেট দিয়ে টিকেট ইনকাম এণ্টাৰপ্ৰনাৰ আছে সেইটো ৰিকভাৰী কৰিব লাগিব ইয়াৰ ৰিকভাৰী ইজ লেছ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল আকৌ কি হয় এই মণিপুৰত দিয়ে মিজোৰামত দিয়ে অসমৰ ৰঙালীটো বেলেগে নিদিয়ে নহয়
মণিপুৰ নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল বাকী 8খন ৰাজ্য পায় এইখন অকল অসম চৰকাৰে আমাক নিদিয়া হ'ল এইটো মেইন ৰিজনটো কি বুলি ভাবে যে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আপোনাৰ হেল্প নাই কৰা আসাম গভৰ্ণমেণ্টে চব অফিচাৰবোৰ বিৰাট হেল্প কৰে কিন্তু অসম চৰকাৰে নিজে এটা অনুষ্ঠান কৰে নামামি কৰ্মসূচী পাতে যে অসম চৰকাৰৰ কিছুমান প্ৰডাক্ট নিজৰ সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকে হয়তো কৰিব পাৰে বা হয়তো এইটো এটা হ'ব পাৰে ইজ ওৱান ৰিজন ছেকেণ্ড ৰিজন কিবা মানে এই চৰকাৰৰ ফ'কাছ এইবোৰ অনুষ্ঠান পাতি থাকে আমি এই মানে অসম চৰকাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টে আজিকালি অসমত কৰিব নিবিচাৰে বাহিৰত কৰিব বিচাৰিছে চ' এইটো এটা পলিচি ডিচিশ্যন হ'ব পাৰে দুটা ধৰণৰ হ'ব পাৰে আৰু চৰকাৰৰ পৰা ছাপৰ্ট ইজ ভেৰি লিমিটেড ফৰ আছ এনেই কিন্তু অফিচাৰবোৰ বিৰাট ছাপৰ্ট কৰে কাৰণ চবে ৰঙালীবোৰ ভাল পায় ৰঙালী বিকাম টু বিগ তাৰমানে চ' গতিকে ভাল পায় ত' অফিচাৰ লেভেলত ভাল পায় তাৰ মাজত আমি যিকোনো ছাপৰ্ট কৰা স্পেচিফিক ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এইবোৰ একদম নাই ভেৰি ভেৰি লিমিটেড হ'ব একদম লিমিটেড সেইটো কাৰণে মই ফুল কৰিব পৰা নাই টিকেটিং ছাপৰ্ট নাই টিকেটিং মানে মানুহৰ টিকেটিং আছে এইবাৰ 300 টকা দি লাষ্ট টিকেটিং কালচাৰটো নাই টিকেটিং কালচাৰ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ তুমি ইনভেষ্ট কেইটা পাতিলে গম পাব কোনো ফানি নকৰে এয়াৰটেল এয়াৰচেল খতম ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী একো নাই চ' ছাপৰ্ট কৰিবলৈ প্ৰাইভেট ছেক্টৰ নাই চিমেণ্ট কোম্পানীবোৰ নকৰে চ' আমাৰ স্পনচৰশ্বিপ চ'ৰ্চেছ আৰ ভেৰি লিমিটেড নৰ্মালি এজ এ হোল ইজ কমাৰ্চিয়েলি নট ৱৰ্কেবল ফৰ মি এজ অফ নাও কিন্তু মই কৰিম এজ এ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ গেম দেট ইজ হাউ টু মেক ইট মই টিকেটিং কৰিম চাগে টিকেটিং কৰিম অলপ পেকেজিংটো অলপ চেঞ্জ কৰিম পেকেজিং চেঞ্জ কৰি পেলাই খৰচ বেছি হয় নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল ইমান ডাঙৰ মিউজিচিয়ান নাহে ইয়াত যাব বিচাৰে ইয়াত মানে মই ইয়াত বেছি আছিলে মিউজিকেলি মানে হাইপ কৰি দিয়ে আৰু মেনেজ কৰি কাৰণে অলপ মানে ইয়াতো গৈছোঁ চ' কষ্টটো বহুত বেছি হৈ গৈছে চ' এতিয়া কষ্ট কমাই দিলে আকৌ লাভো নাহিব চ' ডেট ইজ দ্য লেভেল অফ ফুল নাহে চ' এতিয়া কিবা এটা মই ভাবিছোঁ টিকেটিং কৰি দুদিন কৰি শনিবাৰে দেওবাৰে 500 টকীয়া টিকেট কৰি বস্তু সেইটো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মই চেলেঞ্জ মোৰ কাৰণে কিন্তু মানে মোৰ এতিয়া নেক্সট কালেজ অফ নৰ্থ ইষ্ট কৰোঁ মুম্বাই ইট ইজ ভেৰি প্ৰফিটেবল ফৰ তাতে আমি ভাল হয় ইটছ এ ভেৰি গুড থিং মুম্বাই তাজত কৰোঁ তাত এইবোৰ মিউজিচিয়ান নাই খৰচটো মিউজিচিয়ান হয় এতিয়া পাপনৰ লগত আহিলে যদি ক্লাছ টিকেট দিব লাগিব 5-star হোটেল দিব লাগিব বাকীবোৰ মিউজিচিয়ান 5-star হোটেল লাগে আমাৰ হোটেল কিন্তু ৰঙালী চবে ছাপৰ্ট কৰে হোটেলে চলিব কিন্তু খৰচটো বহুত বাঢ়ি যায় চ' ইন কালেজ অফ নৰ্থ ইষ্ট তাজত যিটো কওঁ সেইটোত মানে আমাৰ বিজনেছ টুৰিজিম হিচাপে কওঁ তাত আমি কিছুমান টুৰিজিম মিট কৰোঁ পুৰা পৰ্টত মিট কৰোঁ মুম্বাই তাত আমিৰ খানৰ ৱাইফ কিৰণ ৰাও আহিছে অনুৰাগ খান আহিছে মেহুল আফ্তা কিৰণ কি কয় ৰণী লাহিৰি চব আহে চ' আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কালচাৰ দেখাওঁ দিনত বিজনেছ মিট পাতোঁ ইয়াত যিটো মাহিন্দ্ৰা ইনভেষ্টমেণ্ট হৈছিল তাতে কৰিছিলে চ' বিজনেছ মিটবোৰৰ লগত আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট গৈছিলে মেঘালয় গভৰ্ণমেণ্টৰ অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰাইছিল বিজনেছ ইণ্টাৰেকশ্যন মুম্বাই তাজমহল পেলেচ একদম হাৰ্ট হয় ফেশ্বন শ্ব' হয় তাতে কালকি কুৱেলচিনে খোজকাঢ়িছে ৱাক কৰিছে ইটছ এ ফেণ্টাষ্টিক প্ৰডাক্ট ভেৰি ষ্টাইলিছ দিছ ইজ এ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট লেভেল সেইটো আমি কৰি আছোঁ মুম্বাই 3 বছৰ কৰিছোঁ আৰু আমি এটা কনক্লেভ পাতিছোঁ বিজনেছ কনক্লেভ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ কনক্লেভ তাতে ডোনাৰ্ছ ইণ্ডিয়াৰ টপ মেণ্টৰ্ছবোৰ আহিছিলে ইয়ং AC JC ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগৰবোৰ আহিছিলে আমি তাতে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ দেন উই আৰ ডুইং ইট ইন বেংকক নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল চাউথ এছিয়ান গভৰ্ণমেণ্টবোৰৰ লগত লগ লাগি আমি এটা ডাঙৰ ফেষ্টিভেল কৰিম য'ত নৰ্থ ইষ্টলৈ টুৰিষ্ট আনিব চেষ্টা কৰিম আজি ৰাস্তাটো খোল খাই গৈছে তুমি গম পাইছে মৰাই পৰা মেচতলৈ 2020 খোল খাই গ'ল এই ৰাস্তাটো খোল খাই গ'লে থাইলেণ্ডৰ পৰা টুৰিষ্ট আনিব পাৰে ত' এতিয়া আমি থাইলেণ্ডৰ টুৰিষ্ট টুৰ অপাৰেটৰ লগত অসমৰ টুৰ অফিচত আমি ইণ্টাৰেক্ট কৰিম নৰ্থ ইষ্ট টুৰ অপাৰেটৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল তাতে বিজনেছ ট্ৰেডাৰবোৰৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা আৰু ইনভেষ্টৰ্ছ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰা হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ এক্সিবিশ্যন কৰিম তাতে আমি ফেশ্বন শ্ব' পাতিম কিছুমান আৰু টুৰিজিমৰ প্ৰডাক্টবোৰ দেখাম চ' নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফেষ্টিভেল হেপনিং ইন বেংকক দেন উই আৰ ডুইং ইন বেংগলোৰ আৰু মুম্বাই প্ৰচেছিং এক্সিবিশ্যন প্লাছ সেইটো কৰি আছোঁ এইবছৰ মোৰ মানে মাই হেণ্ডছ টাইম চ' ৰঙালীটোৱে মই ৱৰি ৰেষ্ট আৰ ৰঙালী বাজাৰ থৈ অসমৰ এটাকে ডাঙৰ সমস্যা সেইটোৱে অসমত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ছাপৰ্ট একদম কম প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ছাপৰ্ট বিৰাট কম সেইটো কাৰণে ৰঙালীটো কমাৰ্চিয়েলি ভাইবল কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে কাৰণ মইতো এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ মই লোকচান কৰি মই দেশৰ অসমৰ প্ৰমোট হৈ আছে অসমত মই এতিয়া তোমাক জনাব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ জৰিয়তে 65টা নিউজ আইটেম ওলাইছে হিন্দুত ওলাইছে টাইমছ অফ ইণ্ডিয়াত ওলাইছে ভাৰতৰ টপ ট্ৰেভেল পৰ্টেলত ওলাইছে ইণ্টাৰেষ্টিং মেগাজিন ওলাইছে আমি গোটেই দেশৰ টুৰ অপাৰেটৰ আনিছোঁ কৰিছোঁ কৰি পেলাই লাভ কি হৈছে অসম এজ এ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হেজ বিকাম ফ'কাছ ৰঙালী বহুত ফ'কাছ আনিছে তাৰ বাবে মই চৰকাৰৰ পৰা আমি চাপৰ্ট পোৱা ইটছ এ ভেৰি আনফৰ্চুনেট ষ্টৰি আই মাষ্ট টেল ইউ এইখিনি লাভ কি হৈছে অসম এজ এ ডেষ্টিনেশ্যন কিন্তু পইচাবোৰ আমি নিজৰ পইচা মই বেলেঞ্চ চিট চোৱা ৰঙালী এভৰিথিং This is a very unfortunate story, but that is life, a challenge, and as an entrepreneur, if you ask me, what's the story of an entrepreneur? I'll make it viable over a period of time. It's a challenge.
It's a partnership is all about being successful after persevering. Rongali is successful product. Problem is that Rongali first year successful. Second, every year to hold controversy Rongali. First year. So Rongali is a very successful product. First year. As a product is very successful. Rongali will go like that. Competition best mark Rongali. If I have oh, you have to go to Rongali to so Rongali it's a best mark. And it has got as a product is super successful. Problem is that financially support financial product as a product. Rongali private sector is willing to sponsor. So it's now getting the right vibes that we are looking at. Sir, apni alop apnar failures of the couple je ekta impact korise apnar bahut Rongali and apnar notice festival. Etu alop koben ki? Impact to notice special impact to Kolu no. Notice special impact to say it's a racial attack in Delhi has gone down. Notice special. Number 2, it has created government report or unity of the ground dekaloi, Homia dekaloi. So that can almost have to go in the Amikyo and be sort of open. Within the state government, central government, the Telugu, like our policy, I don't know, we can't policy. So it is a Bangalore people started thinking it should be done. It has brought the awareness about notice. Second. Third, I got a notice called Alpha Flag. That was the main focus. It is food would focus by notice on food restaurant it's a massive restaurant it is online go on it is notice special interesting it more comment out. Notice special food down focus by our craft would focus by our culture focus by fashion Hungary focus by focus on story on the Indian Express Hindu Times of India whole story perception to improve notice as a perception that is one. Manas designer musician focus group then we say attack out a down benefit of Northeast Festival tourism benefit tourism tour of mid notice even colorful like Northeast they come to Delhi LTC travelers if I LTC traveler you get flight reimbursement LTC traveler notice Northeast Festival is tremendous outcome. Rongali jodi ko Rongali kintu mar food or capture mo fail food or jitu level of food mo notice festival ami create ko paisu Rongali product notice festival it notice a very colorful presentation homot hoy manu ko bole sabole na jay khabol na jay so Delhi basically that problem is because ami ghorote nijor bostu kini pai asu akon nijor kini hoy manu ko missing food ba mar kabe kori man interested na hoy kintu hetu eta mo food or eta moi am not happy as a product I'm not happy the impact that the food that we are trying to create will not impact here kintu Rongali basic outcome itu hoise kio basic outcome hoise Rongali basic outcome hoise je ek tour opor tour ahi Rongali cycle ta hati dibugo sibagor hoise Rongali is a bigger outcome because tour opor to travel eta jiba anu jitu notice special na yata ahiba ghure majuli sali ghuri pole majuli por lekise tumi ta saba mono so article bol lekhise hetu kane Rongali overall outcome to Assam is bigger for Homor besi লাভ হৈছে বস্তুটো basically generation wise to simultaneously হৈছে নেকি বাৰু না এখানে generation attract কৰিব কাৰণে না টুৰ বাহিৰৰ পৰা মানুহ যে ৰঙালীত আহে সেইবোৰে অসমৰ বিষয়ে travel bloggers so Assam as a tourism destination এটা ডাঙৰ ফোকাস পাইছে আৰু regarding the young generation musical festival this is a product we are creating a musical festival we want to make Guwahati as a happening hub of music it was here to be cultural so musical hub honour karone ami korisu ki musical festival korisu eta dekha hono next part to Rongali benefit to korisu second part to je Borohom concept Rongali organize kore Borohom eta sobe copy kora holo eta suppose go কোনো নাবো বো এর না আমি জানি কে ডিমাসা কার্বি কোন but it is good people are copying us but at the same time Borohom concept to popular social engineering টা হইছে Rongali প্রথম কথা আমি কার্বি বিষয় জানিছো দেশি মুসলমানৰ বিষয় আমি জানা নাছিলো মিডিয়া গম পাইছো কেনে দেশি মুসলমান কৰে তাহলে যে অসমীয়া এটো গম পাইছো দেশি অকল 1200 শতিকাৰ অসমীয়া আহিছিল না মিয়া বুলি কয় মিয়া নহয় তাতে কোন অসমীয়া মুসলমান আছে সেটো মানুহে গম পাইছে কাৰ্বি ডিমাসা ড্ৰিংক টু বহুত পপুলাৰ আছে জুডিমা became famous because of Rongali Rongali je man travel writer go ahile tare judima বিষয়ে lekhile that is one part people the Karbi were happy Dimasa is happy that is very important part next is musically we have become part Shillong that are not Guwahati also happening youngster are connected hazar dekala logot direct connect kore ami Shongkordev kotha ani moi noho pabone ko
বা জুবিন বা মানে আইকনছ বুলি কয় আমি তেতিয়া লাচিত বৰফুকন ৰাখিছোঁ চুকাফাৰ ডাঙৰ পৰ্ট্ৰেইট বনাওঁ আমি কওঁ এয়া চুকাফা ইমান 1228 শতিকাত অসমত আহি পেলাই তেওঁ প্ৰথম হেৰিখন কৰিছিলে মানে অসমীয়া খেতি শিকাইছিলে বা এনে আইডেণ্টিফাইড কৰিছিলে থ্ৰু কালচাৰ এই চুকাফাৰ কোনো গম এই য়ং জেনেৰেশ্যন কোনো চুকাফাক চিনি নাপায় বজাৰতে তাহাঁতি গম পাইছে শংকৰদেৱক জানিছে লাচিত বৰফুকন জানিছে চ' আমি এটা ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছোঁ ৰঙালীত আউটকাম ইজ এনৰ্মাছ ফৰ আছাম আউটকাম ইজ এনৰ্মাছ সেইকাৰণে ৰঙালী এৱাৰ্ড নৰ্থ ইষ্ট স্পেচিয়েল এৱাৰ্ড দিয়া নাই এৱাৰ্ডটো ৰঙালীক পাইছে বিকজ অফ ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৰ্ট ইট হেজ ব্ৰট লট অফ ভেলু টু দ্য ছ'চাইটি মই পাৰ্চনেলি ফাইনেন্সিয়েলি বেয়া খোৱা কাৰণে মই মনত দুখ পাই থাকোঁ কিন্তু পিপুল আৰ ভেৰি হেপী ৰঙালী ইজ এ চেলিব্ৰেশ্যন তোমালোকৰ এতিয়া ডেকা ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় 500মান মানুহে কাম কৰে 500 ইয়ং হৈ যায় তাহাঁতি যদি এনেকুৱা লেভেলত এক্সাইটমেণ্ট যে তাহাঁতি আমাৰ ইমান এটা আমি যেনেকৈ কথা মানে আগবাঢ়ি যায় আৰু চ' দে কানেক্ট উইথ আছ ইন এ বিগ ৱে চ' ৰঙালী ইজ ছামথিং ইজ ফেণ্টাষ্টিক আই ৱান্ট টু কেৰি ইট ফৰৱাৰ্ড এণ্ড হোপফুলি গভৰ্ণমেণ্টেও বুজি পাব গভৰ্ণমেণ্টে নিজে কোৱাতকৈ প্ৰাইভেট চেক্টৰ আজিকালি গভৰ্ণমেণ্টে চব কাম কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় প্ৰাইভেট চেক্টৰ কৰিবলৈ ডিচিশ্যন মেকিং কুইক হয় সেইকাৰণে হয়তো ৰঙালীটো বেছিকৈ পপুলাৰ হৈছে সুধিব খুজিছোঁ স্যাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এটা এইটো নামামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ যোনটো আছে ইট ৱাজ এন গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ বাট ইট ৱাজ এ নট এ টোটেল ডিজাষ্টাৰ বাট আই উড চে ইট ৱাজ লেছ ছাকচেছফুল আছিলে আপুনিও সেইটো তাৰমানে কম্পিটিশ্যনতে আছে ৰঙালী গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিজনটো বেয়া লাগে গভৰ্ণমেণ্টে মানে নদীখনলৈ কৰিছিলে মইতো চাপৰ্টে কৰিছিলোঁ গভৰ্ণমেণ্টে সিহঁতৰ হাজাৰ কোটি টকা আছে 40 লাখ টকা আছে চ' গতিকে এইটো কেনট বি এ কম্পিটিশ্যন এট অল বিকজ আনফেয়াৰ কম্পিটিশ্যন এটা হাতত গভৰ্ণমেণ্টৰ বাজেটটো 1 লাখ কোটি টকা আৰু মোৰ 40 লাখ টকা পপুলাৰ বিকজ উই কেন ব্ৰিং দ্য টু পাছ ৰঙালী ছাকচেছ ইজ বিকজ অফ টুৰ অপাৰেটৰ্ছ যিটো গভৰ্ণমেণ্টে নিৰ্ভৰ নাছিলে টুৰ অপাৰেটৰ্ছবোৰ বা ইউ কেন কানেক্ট ৱেল হয়তো বেছি ফ'কাছ ৰঙালী নেশ্যনেল মিডিয়াত পালে বিকজ অফ টুৰ অপাৰেটৰ্ছ বা আমাৰ আছে মেলা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত নমামি যিবোৰ মানে কাম কৰিছিলে এটা স্কোৱাৰ কমিউনিকেশ্যন কাম কৰিছিলে ডেইলি বেছ ফাৰ্ম আৰু এটা এনকম্পাছ তেওঁলোকে শংকৰদেৱৰ বাবা শংকৰদেৱ বুলি ক'লে কাৰণ তেওঁলোকৰ জাতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই তেওঁলোকে পইচাৰ কাৰণে কাম কৰে আমি পইচাৰ কাৰণে নকৰোঁ আমি পেশ্যনৰ কাৰণে কৰোঁ চ' সেইকাৰণে উই গ' অল আউট আমি আমাৰ প্ৰডাক্টবোৰত মানে অসমীয়া মাটিৰ গুণটো পোৱা যায় আৰু সেইকাৰণে নমামি যে গুড কনচেপ্ট আছিলে সকলো নদীখনক হেৰি কৰিব লাগে নমামি পলিটিকেল এংগল মই ক'ব খোজা নাই কাৰণ এইটো মই মানে মুখ্যমন্ত্ৰী খুব ভাবিয়ে পালন কৰিছিলে ভাল ভাবি কৰিছিলে কিন্তু এক্সিকিউশ্যনটো ভাল নহ'ল কাৰণ নমামি ৰঙালীত দুটা ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট নমামি ৱাজ ফৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ হেৰিয়াত আছিলে ৰঙালী ইজ মিউজিক ফেশ্বন আমি জাং বাং কৰিব পাৰোঁ ডেকা ল'ৰা হয়তো ডেফিনেটলি চ' গতিকে আমি প্ৰাইভেট চেক্টৰ এডভান্টেজ থাকে চৰকাৰে কৰিলে এই চব চৰকাৰে কি ফেশ্বন কৰিছে কিন্তু প্ৰাইভেট চেক্টৰ আমাৰ ফ্লেক্সিবিলিটি বেছি থাকে আৰু মোৰতো পলিটিক্সো নাই চবৰে শ্যামকানু মহন্তৰ গণনা এটা ওলাইছে ওলোৱা নহয় এখন কাকতৰ ডাঙৰ কাকতত ফাৰ্ষ্ট পেজতে ওলাইছে কিন্তু এইটো ইম্পেক্ট কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে কিবা লিখিলে ইম্পেক্ট কাৰণ মইতো আমি লাইভ কৰি থাকোঁ ফেচবুক লাইভ কৰি থাকোঁ টিভিত এনি টাইম ওলাই থাকে কাৰণ মিডিয়া আমাক বিৰাট ছাপৰ্ট কৰে চ' আমি একচুৱেলি মই ভাবোঁ যে চৰকাৰে আমি একেলগে কাম কৰা দৰকাৰ কাৰণ হয়তো চৰকাৰে হয়তো ৰঙালী লৈ ল'লে বেটাৰ কাৰণ তেওঁলোকৰ মই টানিব পৰা নাই চব গ'লে ফাইনেন্সিয়েলি মই অলপ টাইম ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট এই প্ৰডাক্টটোকে চৰকাৰে কেন গ্ৰ' ইট আপ বিগ টাইম চ' ৰঙালীটো টুৰিজিম প্ৰডাক্ট মষ্টলি টুৰিজিম ফেষ্টিভেল য'ত মানে চ' মই এখন নদী স্পেচিফিক চ' মই নাভাবোঁ দুটাৰ মাজত ক্লেছ আছে দুটা বিৰাট কমপ্লিমেণ্টিংলি কৰিব পাৰিব লাগিছিলে যিটো হোৱা নাই আৰু আকৌ মই কৈছোঁ যে অসমীয়া মানুহে অসমৰ কথা বেছি জানে চ' স্কোৱাৰ কমিউনিকেশ্যনে ফ'কাছ দিব নোৱাৰিলে আমি কৰোঁ কাৰণে জানে পৰাই দি আমি কৰি ফ'কাছ কৰিলোঁ চ' এতিয়া সেয়া চৰকাৰৰ যিমান সমাজত আছে চৰকাৰে বহুত কাম চৰকাৰৰ লেভেলটো গোটেই পাৱাৰটো চৰকাৰ আছে আমিতো চবৰ ডিপেণ্ডেণ্ট মই ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি দিয়া গ'টো এভেইলেবল চ' আমি গৈ আমাক বিৰাট কষ্ট হয় ভয়ানক কষ্ট হয় মানে ৰঙালী পালোতে মোৰ একদম ইমানেই কষ্ট বেছি হয় নহয় এই সকলোৰে সেইটো কাৰণে হয়তো মানুহে এইটো এপ্ৰিচিয়েট কৰে যে ইহঁতে ইমান কষ্ট কৰি কৰিছে চ' সেই বস্তুটো এপ্ৰিচিয়েট হোৱাৰ কাৰণে যে আমাৰ হেৰিটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে নমামি আৰু ৰঙালী দুটা ডিফাৰেণ্ট প্ৰডাক্ট আৰু ৰঙালীটো চৰকাৰে লৈ পেলাই চৰকাৰে মই এটা টেম্পলেটটো বনাই দিলোঁ এতিয়া আমি চৰকাৰে যদি কৰে আগবাঢ়ি যায় মইতো ভালেই পাওঁ টেম্পলেটটো বনাই দিয়া হ'ল টুৰ ওপৰত আমাৰ চব কথা আমি মিনিষ্টাৰ সন্মান্ত বিষ্ণুক জনাই আছোঁ যে গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰচাৰ মাধ্যম ওলাইছে এইটো ওলাইছে গোটেইটো মই ফেচবুকত দি আছোঁ বা তেখেতসকলক জনাইছে তেওঁলোকে গম পাইছে ইম্পেক্ট ৰঙালী এটা মই আৰ্টিকেল তোমাক দেখাম ৱাই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা হেজ ইনভাইটেড অসম টু আসাম চ' অসমৰ বেনিফিট এইটো আৰ্টিকেল মই আজি ইয়ালৈ অহা মই পঢ়িছোঁ কি ব্ৰিলিয়েণ্ট আৰ্টিকেল লিখিছে চ' ৱাই প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা হেজ ইনভাইটেড ইউ টু আসাম এই আৰ্টিকেল অসম আসামক ভেৰি তাহাঁতক গুণ গাই পেলাই কৰা হৈছে আৰু মই আমি তেওঁলোকে আহিছে তেওঁলোকে আহি পেলাই লিখিছে লিখি পেলাই
চাৰিওফালে they wrote about this is an outstanding outcome of Nongali মানে গোটেইবোৰ ডাঙৰ ইচিডাৰ যিখন মেগাজিন ওলাইছে কণ্টিনিউছ ওলাইছে গোটেই ইণ্ডিয়া ৱৰ্ল্ডৰ টপ মেগাজিনবোৰ ৰঙালী আলোচনা হৈছে স্পাইজেট মেগাজিনৰ চাবচোন ৰঙালী মানে এভৰিৱেৰ tremendous impact and I am so happy to see the impact so গতিকে মই আকৌ কৈছোঁ আমি ৰঙালী মই কিন্তু চোৱা এজ এন ইণ্ডিভিজুৱেল কিমান টানিবা so that is where government can take it মানে really work together but we can build it up further so এইখিনিতে আপুনি কি ভাবে যে সোসাইটি এটা ভাইটাল রোল প্লে কৰে নে to build an entrepreneur or to destroy someone society role see Assam is see two things I tell you মানে Assam is not suitable for entrepreneurship for two reasons business entrepreneurship Apart from definitely to be developed সদায় বন্ধ চন্ধ এটা very destructive atmosphere second to is want to go strong হ'ব লাগে কাম কৰিব লাগে মানে কিছুমান মানুহে অসমীয়া মানুহ কিছুমান এটা কেকুৰা মেণ্টেলিটি আছে কেকুৰা মেণ্টেলিটি মানুহে মানে কেনেকৈ টানে মোৰ পিছতে মানে মই প্ৰজেক্ট নটিছ পাইছিলোঁ কাৰোবাৰ ফাণ্ডিং বিচাৰি যাওঁ ৰঙালী তাৰ আগতে মই গৈছে বনামলৈ মানুহ গৈ পায় মানে কথা নাই মানে কম্পিটিটৰ বুলি হয় দিছ ইজ নট নেচেচাৰী চ' উই আৰ নট এ কম্পিটিটৰ এনিথিং what we have done nobody has done it itu more competitor na itu thakibo lage jok moi income ko MMS advisor where I make good money Mercedes Benz gari moi MMS advisor so MMS advisor ho 50 ta manu doma de na monthly man doma de it's a very vibrant tat kinu mo kono hai na mane tat kuno bahut ko dise এই নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল য'ত মোৰ লোকচান হয় ৰঙালী তাত একদম মানুহে কোটি টকা ইনকাম কৰিছে মানুহে ভাবে মই ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰোঁ whereas the money comes from the consultancy fees to 10 lakh হ'ব পাৰে 25 lakh হ'ব পাৰে so consultancy is basically that is why I'm investing my time on this consultancy মানে return is very high so brain to আছে যি মোক ৰিপ্লেচ কৰিব নাই so basically that is why I make my money মানুহে কোটি টকা ইনকাম কৰে বুলি ভাবে whereas মই সদায় লোকচান হয় that is the unfortunate part of the whole the societal disturbance is কিন্তু some people who goes all out to help you out so যেতিয়া মানুহ তোমাৰ অন্তৰ্জনটো গম পাইছো মানুহবোৰে মানে all out help কৰা মানুহ আছে এটা জেনেৰেশ্যনে মোক সুবিধা কৰে এটা জেনেৰেশ্যন বেছ সাপোৰ্ট কৰে দেখা পাব মোক সাপোৰ্ট কৰে আৰু কিছুমান অসমীয়া অফিচাৰ মোক বিৰাট হেল্প কৰে অসমীয়া য'তে আছে বিৰাট হেল্প কৰে মানে বিভিন্ন জেগাত so গতিকে if you ask me both ways কিছুমান মানুহে প্ৰতিদিন ক'ৰবাত মই গেছে ওলাইছিলে বা কাৰোবাত একেবাৰে বনাম লিখিছিলে কাৰোবাৰ বা কিছুমানে গভৰ্ণমেণ্ট চমলৈ গৈ নাম গাই কেনেকৈ বেয়া কৰিব পাৰি সম্পৰ্ক এনেকৈ ভাবে যে এই মানুহটোৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক বেয়া কৰি দিবলৈ ইয়াৰ গ্ৰ'থটো বন্ধ কৰিবলৈ মই নিচিনা গাঁৱৰ মানুহৰ কাৰণে তুমি এইপিনে বন্ধ কৰিলে মই এইপিনে উলিয়াই লৈ যাম চি বেছিক ডেট ইজ ৱেৰ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপ মোৰ এনেকুৱা হৈছে কিন্তু মোৰ জীৱনৰ নামো ক'ব নোৱাৰোঁ সৰু ডাঙৰ নাম চ' কিছুমান মানুহে কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ লগত মই মিছা কথা ক'লে মিছা কথা কিছুমান কৈ গৈ সম্পৰ্কটো নষ্ট কৰিলে নষ্ট কৰাৰ সেইটো ডাঙৰ মানুহ বহুত ডাঙৰ মানুহ সম্পৰ্ক মিছা কথা কৈছে এই মানুহে পিছত কিন্তু গম পাই যে মই এনেকৈ কোৱা নাই ক'লে এই বুলি কৈছে বুলি কৈ দিয়ে এই বুলি কৈছিলে বুলি কৈছে মিছাই কথাটো টুইষ্ট কৰি পেলাই বস্তুটো বিল্ড আপ কৰি দিয়ে কৰি সম্পৰ্ক নষ্ট কৰাৰ পিছত সেই মানুহটো চাপৰ্ট নকৰা আপোনাৰ বহুত আৰু ষ্ট্ৰাগল হৈ যায় চাগল বা উপায় উলিয়াই আমিতো বাধা বিঘিনি উলিয়াই লৈ গৈ যাব পাৰোঁ চ' আমি কৰি থাকোঁ এই বাধা Tripura project is a classic example and people can build up a project from nowhere. That is corporate law, that is the life, that is the so মই এটা ক'ব খুজিছোঁ যে এই যিটো কেকুৰা মেণ্টেলিটিটো আছে কেকুৰা প্ৰকৃতিটো আছে এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ কাৰণে সুবিধা হয় কিন্তু লাহে লাহে নতুন তোমালোকৰ জেনেৰেশ্যনটো বেলেগ হৈছে আমাতকৈ চিনিয়ৰ জেনেৰেশ্যনটো বেছি আছিলে পিছৰ জেনেৰেশ্যনটো লাহে লাহে বহুত কমি আছে কাৰণ ল'ৰাবোৰ এতিয়া লাহে ইণ্টাৰনেট আমি যেতিয়া ইণ্টাৰনেট পোৱা নাছিলোঁ যে ইহঁতে একে সময়তে তাহাঁতি ৱৰ্ল্ড অফ বেষ্ট মিউজিক চাই আছে এইটো চাই আছে তাহাঁতি দেখিছে ৱৰ্ল্ড ইজ গোয়িং ডেট ফাষ্ট এইবোৰ কেকুৰা কৰি হ'ল সময় আগৰ জেনেৰেশ্যন কি হৈছে দেৰ ৱাজ ন ইণ্টাৰনেট পেনেট্ৰেশ্যন ত' তাহাঁতৰ এখন নিউজ পেপাৰ আছিলে য'ত যি কয় সেইটোকে সত্য বুলি ভবা আছিলে এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনি বিশ্বাস নকৰে এতিয়া মোৰে নিজে যেতিয়া নিউজ ওলালে মানুহে বিশ্বাস নকৰিলে কিয় নকৰিলে কাৰণ আমি দেখুৱাই আছোঁ ফেচবুকত লাইভ কৰি আছোঁ মিছা ক'বলৈ তুমি এতিয়া স্কোপ নোহোৱা তুমি আমি যিটো মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটোৰ কাৰণে এতিয়া কিন্তু এটা চেঞ্জ হৈছে নতুন জেনেৰেশ্যনটো মিছা কথাটো কৈ কাৰণ প্ৰুফটো ওলাই যায় কিবা ফেক নিউজ এটা ওলালে প্ৰুফটো ওলাই যায় চ' মই ভাবোঁ এতিয়া পৰিৱেশত কাম কৰিবলৈ বেটাৰ পৰিস্থিতি লয়নতে এক্সেলেণ্ট আমি থাকোঁতে লয়নতে খুব বেয়া আছিল আলফা ডিস্পিং এতিয়া লয়নতে ভাল কানেক্টিভিটিজ বহুত এতিয়া নতুন আইডিয়া নতুন প্ৰজেক্ট নতুন কৰ্পৰেট লাইফ ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰথম সেইটোকে পাব লাগে মানে পজিটিভিটি এতিয়া কাইণ্ডলি কল বাই Danvers মই সেইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ how the place has changed এতিয়া মানে মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰিব হ'ল লয়নটা ইজ গুড কানেক্টিভিটি ইজ গুড সাউথ ইষ্ট এছিয়া ইজ অপেনিং আপ দিছ ইজ দ্য বেষ্ট সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ মই এটা ভিডিঅ' চাইছিলোঁ য'ত আপোনাৰ ইণ্ডিয়া কনক্লেভত ইণ্ডিয়া টুডে কনক্লেভত কৈছে তাত আপুনি কৈছিলে যে গুৱাহাটী ইজ বিকামিং দি গেটৱে ফৰ দি নৰ্থ চাউথ ইষ্ট এছিয়া কাণ্ট্ৰিজ চ' যে সেইটো আপুনি কিয় একচুৱেলি মানে
এইটো ইণ্ডিয়া টুডে কনক্লেভ হয় এইটো কলকাতাত হৈছিল তাতে মমতা বেনাৰ্জী সৌৰভ গাংগুলী সব আৰু আইকনিক ৰাণী মুখাৰ্জী আহিছিলে তাতে মোক ক'ব পাৰছিল আই এম ভেৰি ছাৰপ্ৰাইজ ৱাই আই ৱাজ ইনভাইটেড এণ্ড আই টুক দ্য চান্স এণ্ড মোৰ স্পীচটো মানে ইউটিউবত ভাইৰেল হৈ গৈছিলে ফেচবুকত ভাইৰেল হৈ গৈছিলে আই স্পক এবাউট নৰ্থ ইষ্ট এজ এ চেণ্টাৰ টপিক ৱাজ নৰ্থ ইষ্ট এজ এ চেণ্টাৰ ফ্ৰম দ্য পেৰিফেৰী মোৰ মানে একচুৱেলি সাউথ ইষ্ট এছিয়া তুমি জানা আগতে নৰ্থ ইষ্টখন 5th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি আছিল অসম আনডিভাইডেড আছাম ৱাজ দ্য 5th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ 1947 ভাৰতৰ ৫ম বৃহৎ ইকনমি আছিল অসম এতিয়া ভাৰতৰ লাষ্ট হ'ল ২৭ নম্বৰ ইকনমি কিয় হ'ল ৬০ বছৰ প্লেনিং হেজ টেকেন আছ বিফৰ এট দ্য টাইম ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইজ এ চিমলেছ কানেক্টিভিটি we are connected to Bangladesh to Chittagong port. যেখানে প্রবলেম হয়েছিল আমার Chittagong port তো আছে ডাইরেক্ট তুমি port to পাওয়া মাত্র কানেক্ট টু ইউরোপ US এটা port নাই ইউ কান দেন তোমার এটা সৰু চিকেন নেক্স 22 কিলোমিটাৰ তোমাৰ আছে নৰ্থ বেংগলৰ লগত তুমি ভাৰতৰ লগত সংযুক্ত আৰু নৰ্থ ইষ্ট এনেকুৱা হয়নে এইটো হ'ল ডেকান আছে ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এইটো চিকেন নেক্স 22 কিলোমিটাৰ সো দিস ইজ দ্য অনলি কানেক্টিং পইণ্ট বিটুইন ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড নৰ্থ ইষ্ট এজ এ ৰিজাল্ট ইয়াৰ পৰা বস্তু গৈ পাওঁতে মাৰ্কেটটো ইজ স্মল মাৰ্কেট নৰ্থ ইজ এ স্মল পপুলেশ্যন বিগ পপুলেশ্যন যাওঁতে বাই টাইম যাওঁতে মিলতে আনভাইবল হৈ যায় চিকেন নেকটো বন্ধ দিব পাৰে ইউ কেন ষ্টপ ইট বা সল অফ ষ্টাৰ্ট ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ থিং সো চিকেন নেকৰ কাৰণে আৰু আগতে কি আছিলে ভূটান ৱাজ কানেক্টেড Bangladesh, Myanmar was connected to British used to do business all over the world. So North East has trade, tea, timber, and it based coal, business all over the world. As it to Chennai, port as Mumbai, port as Kolkata, port as port is that development. The port to talk about Chittagong port connect to Bangladesh, the area to develop. Joa matra ke lost it. It take your South East Asia rasta bhi cool khabo. It India under pressure over ta hoise na one belt one to China jodi kori ase. It China will connect to Europe. So now India has no other option to promote the Southeast Asian linkage. Notice of More Pura. It connects to More, Manipur, More, Nagaland, Kohima, Imphal, More. More Pura Assam Thailand is a massive number of Thailand. It is a trilateral highway. It connects to Myanmar, Cambodia, Laos, Vietnam. It is Bisor 7th bihot অৰ্থনৈতিক লগত কানেক্ট হৈ যায় এই ৰাস্তাটো বহুত দিনৰ চলি আছে কামটো হোৱা নাছিল 2005 চনৰ পৰা চলি আছে এতিয়া স্পীড আপ কৰিলে বিকজ অফ অবৰ্ড ইণ্ডিয়া ইজ ট্ৰাইং টু কানেক্ট ইণ্ডিয়া হেজ আদাৰ মাৰ্কেট যে চাইনা এনেকুৱা গ্ৰহণ কৰিছে ইণ্ডিয়া এইটো মাৰ্কেটৰ পৰা এই ৰাস্তাটো 31 এইবাৰ 26 জানুৱাৰী যিখন হৈছিলে সব এই 10খন ৰাজ্য কাণ্ট্ৰি হেডবোৰ আছিলে 26 জানুৱাৰী Association of Southeast Asian nations, that is Singapore, Laos, Cambodia, Vietnam, Malaysia, EU country. এই কাণ্ট্ৰিবোৰৰ লগত যেতিয়া ৰাস্তাটো খোল খাই যাব তেতিয়া তোমাৰ এই গোটেই মাৰ্কেটটো খোল খাই গ'ল আগতে যেনে এটা লষ্ট হৈ গৈছিল নাও ইউ অপেন আপ টু ASEAN country, which is near to you. So এতিয়া সেই অপেন আপ কৰা টুৰিজম হ'ব পাৰে থাইলেণ্ডে তেনেকৈ টুৰিষ্ট আহে এই টুৰিষ্টটো এতিয়া যদি 1% আহে নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিব কেনেকৈ মণিপুৰৰ পৰা নাগালেণ্ড অসমলৈ আহিব চ' টুৰিজম ট্ৰেড মানে বিজনেছ হ'ব হিন্দুস্তান নিবাৰ যদি মুম্বাইত ফেক্টৰী নকৰে যদি তোমাৰ নুমলীগড় ফেক্টৰী কৰে they can cater to Singapore or Malaysia, which is a big market. North is a small market, Malaysia is a big market. So that is why I see big potential for next generation for you guys. Here can North East can be centered. Guwahati benefit ho jodi, Uday Assam benefit ho. Uday Assam Golaghat district ko benefit ho boli man ho. So he is rasa open hoy ase. Is going to be set ko chotu ambo. Moi etu kobo kuchu je when the road opens up the entire dynamics will change. Ekane je pa tumi rasta banabo lage infrastructure develop korbo lage manu entrepreneur banabo lage benefit korbo lage. Is a trade hobo hetu hobo jodi bhalke benefit lo for North East will again even flight is good now Guwahati connecting to Bangkok and this one. So Dibrugarh airport is busy. So we have got connectivity. So it here South East airport kai gola Myanmar pa Dibrugarh flight time tourist aile to go to Dibrugarh to hospital tourist aile from Myanmar. So it opens up a big economy. So I am very hopeful about this thing and moi tat kot kaam koru. I am working a lot on this subject on Myanmar opening up even Thailand ko hobo Sir, এতিয়া যোনটো আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ৰিসেন্টলি পাতি গৈছিলে গুৱাহাটীৰ এডভান্টেজ আছে স্যাৰ আপুনি ভাবেনে যে এইটো যোনটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে মোৰ খুব ভাল ইনিচিয়েটিভ ইজ ভেৰি গুড ইনিচিয়েটিভ এট লিষ্ট ডেয়াৰ টু ড্ৰিম কথা ভাবিছে এইটো আমিও এইটো কৰি আছিলোঁ মুম্বাইত এনেকুৱা হয় এটা বিগিনিং হৈছে এতিয়া মানুহে ক'ব যে নাই ইনভেষ্টমেণ্ট নাহে হ'ব ইনভেষ্টমেণ্ট বা ইয়াতে কৈছোঁ ৰিলায়েন্সৰ 21,000 টকা কিমান 4,000 কোটি টকা মষ্টলি টাৱাৰ হ'ব All India ONGC mostly regular investment ho helke figure bahai supli manai suku sora hola kobo bisare kintu moi beyond this I see a figure I see that there is an interest in Assam as an investment destination lekin interest hoise South Asia rasta
Interested is because of salvation road that I am talking about. I foresee big business opportunity. যদি গভর্নমেন্টখনে sorry গভর্নমেন্টখনে ডেলিভাৰ যদি কৰে I am hopeful that অসমত ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে হ'ব মাৰ্কেট থাকিলেতো বিজনেছমেন নাপালে মানুহ আহিব মাৰ্কেটটো গেট কৰিব লাগিব মানে বুজিছে এতিয়া আহিলে ইনভেষ্টমেণ্ট নকৰে এতিয়া তাতে চাচালো চাই দিব মানে I will do only after this market opens up যেতিয়া আজি বিজনেছমেন ইনভেষ্টৰ্ছ goes where business is there Reliance অকল টাৱাৰ কিয় বহাইছে because they know Jio টাৱাৰ business আছে বা petrol pump they are not talking about petrochemicals they are talking about petrol pump that is an unfortunate thing business I am talking about business Reliance is talking about petrol pump and Reliance Jio they are not talking about petrochemicals you will benefit where petrochemicals comes in so তাৰ কাৰণে market লাগিব sourcing market main problem বাকি মই product is too small market biscuit factory ভাল হ'ব এখানে ITC লগাইছে Britannia লগাইছে local market ডাঙৰ market ওলাই যাব লাগিব এখানে তুমি market ঢুকাই গ'লে I see big opportunity for us এতিয়া যদি এইটো point of time যদি you were given a chance to time travel back to the old Shyamkanu Mahanta sir আপনি নিজকে এনেকুৱা কি সাজেশন দিব বিচাৰিব যে যোনটো আপনি পাষ্টত কৰা ভুলটো তাৰমানে হেতু নকৰিব কাৰণে মই ভালকৈ নপঢ়িলো আপনি ক্লাছ 10 I didn't study at all I should have studied well class 10 class 12 মই IIT study কৰিব লাগিল IIT am কৰিব লাগিল প্ৰথম কথা if you ask me is that I didn't study at all so that was a mistake on my part I will have to change this but as a whole what I am doing I will die for it what I am doing for the society I am doing a movie now I am doing for the society notice of very benefit to say I am connected to the youths and we are social change course mana mindset change course comfortable I am MIT technical world or best subject ke moi what I am doing I am more happy actually because মোক কোটি কোটি টকা নালাগে বা গ্লোব মই লাইফটো পাইছো actually
once on like Facebook live apni entrepreneur মানে habits বা এনেকা কি থাকিব লাগে qualities ৰ ওপৰত কৈছিলে তাত আপোনাৰ সাগে কোনোবা এজন মেন্টৰে আপোনাক সাজেষ্ট কৰিছিলে নেকি যে entrepreneur হ'ব কাৰণে আপোনাৰ entrepreneur জনৰ সালখন বৰৰ দৰে হ'ব লাগিব নে তেনেকা হিষ্টৰীটো মানে মই যে চাকৰি এৰিব খুজিছিলোঁ মই অফিচত এৰিব খুজিছিলোঁ দাদা এজন আছে নামটো ক'ব খোজা তেখেতে যে গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ আছে ডাইনামিক তেওঁ মানে বহুত কাম কৰিছিলে তেওঁ মোক কৈছে যে কামৰ অসমত মাহঁতে দিল্লীত থাকা তুমি দিল্লী মানুহ দিল্লীত থাকা তুমি দিল্লী ক্লাছ কৰা বেংকত থাকা তুমি অসমত নালাগে মই বোলো দাদা মোৰ কোনো ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড অসমত মাটি বন্ধুৰ লগত থাকিব বিচাৰিছোঁ কৈছে নাই তুমি আৰম্ভ কৰিবা দুদিনৰ পিছত তুমি কিবা কৰি থাকিবা নিতে কোৱা মাতে তোমাক গোটেইবোৰ পিছত লাগি যাব পিছত এনেকুৱা কেকুৱাই থাকে লাগিব তুমি শেষ নোহোৱালৈকে তোমাক নেৰে তাৰমানে মোৰ জীৱনত তেওঁৰ জীৱনৰ কাহিনী তেওঁ বোলে আৰম্ভ কৰে নতুন প্ৰজেক্ট এটা কিবা প্লেন কৰি তেনে বন্ধ কৰে তেওঁ বোলে অসমীয়া মানুহ বহুত পাৱাৰফুল মানুহ অসমীয়া মানুহ কেঁকুৰা প্ৰকৃতি কেঁকুৰা ক্ৰেপ মেণ্টেলিটি চ' সেই বস্তু বিৰাট ফেমাছ হৈ গ'ল মোৰ লিখাৰ পিছত দেই তাৰপিছত মই গোটেই কাহিনীটো লিখিছিলোঁ তেওঁ কৈছে যে তুমি এটা কাম কৰা মই দাদা মই থাকিব আপুনি উপায় এটা কওঁ থাকিব এটা উপায় আছে তুমি লিখা তুমি অসমীয়া লিখিব পাৰা মই লিখিব পাৰোঁ অসমীয়া ইংৰাজীত লিখিব পাৰা তুমি খুব আৰ্টিকল লিখা প্ৰবন্ধ লিখা লেকচাৰ দিয়া আৰু ভালৰ কথা ক'বা কাৰো ইপিনেও নক'বা সেইটো নহয় মাজে ইপিনেও নাযাবা সেইটোও নহয় এইটোও হয় তেওঁ এটা শব্দ কৈছিলে এইটোও হয় সেইটোও হয় সেইবুলি কৈ তুমি ধুনীয়াকৈ অসমীয়া শব্দ ক'বা খুব ভাল শব্দ ক'বা কিছুমান লিখিবা তুমি বিৰাট পপুলাৰ তোমাৰ কলেজত মাতিবা খুব সন্মান হওঁকে তুমি থাকিবা দেট ইজ আ বেষ্ট ৱে টু থিংক যদি তাকে নহয় নিজে নতুন কাম কৰিব খোজা তোমাৰ পিছত ইমান লাগিব তুমি এনেকুৱা কামুৰিব পলাবা মই দাদা মই কৰিম ফক কি কৰিব লাগে কিন্তু এটা উপায় আছে ঘৰৰ ছালৰ এনে ডাঠ হ'ব লাগিব ঘৰৰ ছালৰ এনে ডাঠ হ'ব লাগিব কেঁকুৰাক মানে যাতে তোমাক কামুৰিব এই কথাটো মই কৈছিলোঁ পাপনৰ কেছটোৰ সময়ত মই কৈছিলোঁ ফেচবুক লাইভ কৰিছিলোঁ লগে সেই লাইভটো আমাৰ আছাম টক বিভিন্ন চেনেলত সেই লাইভটো হৈছিলে আছাম টকছৰ এটা প্ৰতিদিন টাইমছত প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে আমাৰ অসমৰ আৰ্টিকল হৈছিলে আৰু ফেচবুকত এইটোক লৈ মানে হেজ বিকাম এ মানুহে এটা ভয় খাই কিবা কেঁকুৰা বুলি ক'ব চ' বেচিকেলি ইট হেজ বিকাম এ টুইক হৈ গ'ল কেঁকুৰা বোলে শব্দটো ভগৱান মই ভাল পাইছিলোঁ ইট ইজ গুড থিং গুড আউটকাম এতিয়া মানুহবোৰ এনি টাইম নিগেট কৰি থাকে নহয় কেঁকুৰা বুলি ক'ব বুলি অসমত কিবা এটা কৰিলে নিগেট কৰি কেনেকৈ কাপোৰ মানে মানুহবোৰ এই মেণ্টেলিটিটো আহিলে সমান দিনৰ পাছত আগৰ জেনেৰেশ্যন নাছিলে আচলতে কিয় মানুহ নিগেটিভ হৈ গ'ল চিভিকে হৈ গ'ল যদি এনচিভি ফেইলাৰ হৈ গ'ল কেইখনমান নিউজ পেপাৰ অকল নিগেটিভ নিউজ তুমি চাবাচোন নিউজ পেপাৰবোৰ চালে তুমি হায়দৰাবাদ নিউজখন চাবা অসমৰ নিউজখন চাবা কেইখনমান নিউজ পেপাৰ অকল নিগেটিভ নিউজ কৰি বদনাম কৰি ধনী হ'ল স্পেচিয়েলি মই MBA ষ্টুডেণ্টবোৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মাইণ্ড পজিটিভ হ'ল এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ভাল কানেক্টিভিটি ভাল চাউথ এছিয়া অপেন আপ হৈছে বিগ opportunity coming up. So how to grab it and become before starting something, প্ৰথমে নিজৰ অভিজ্ঞতা লোৱা if you're a finance guy, learn financial instruments. Very important to know about the various financial instruments in the country. And banking norms কি চেঞ্জ হৈছে বা বেহুল চকচি হতৰ কাৰণে নিৰমণিৰ কাৰণে কি চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি জনাত দৰকাৰ if you're a marketing guy, advertising guy, don't go for sales, go for real creative art work. There's a lot of creative work. আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালী খুব ভাল কাম কৰিছে সবকে চাবা আমাৰ ভিউজ চাবা কিন্তু মষ্টলি CNBC আৱাজ এইবোৰ চাব লাগে দি নিশ্চয় চেনেলটো গম পাই থাকিব কণ্টেণ্ট কৰিব লাগে you must get connect to them to the world and they should be global citizen MBA should be global citizen you must know what's going around the world I see good future for our people and especially for our people who say So at last, we would all like to, on behalf of the whole of Diploma University, we would all like to thank you for sparing us this time at this time of the year, Bihu season. Thank you so much, sir, once again. And friends, our perception as the Shyamkanu Mahanta as an entrepreneur, I all of our definition to change the Shyamkanu Mahanta as an entrepreneur, the Shyamkanu Mahanta as a social entrepreneur. So, আজি আপোনালোকে এইটো ভিডিওটো চাইলে বুলি গম পালে যে শ্যামকানু মহন্তৰ লাইফ হিষ্ট্ৰী আৰু আমি বহুতো কথা নতুন শিকিব পাৰিলোঁ আৰু আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে আমিও হয়তো বহুত মটিভেট হৈছোঁ তেওঁৰ যিখিনি কাম কৰিছে বা ইন ফিউচাৰ আমাৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে এজ এ হোল যিখিনি কৰিছে ৰঙালী ফেষ্টিভেল এজ ইন যোনটো লছত গৈছে বুলি কৈছে ছাৰে তাৰ ষ্টিল তেওঁ কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিছে সেইটো ফেষ্টিভেল which is for the well-being and the welfare of the society itself. So, thank you for that again, sir. This is all from us. Thank you, everyone. Thank you.